सो प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट, प्रॉप्स का कॉन्सेप्टটা কি? अच्छा কারো মনে হচ্ছে ইকো হচ্ছে, একটু मुमताज वो म्यूट कर देना थोड़ा। हाँ, हाँ इको हो रहा है लग रहा है वॉइस का। हाँ हाँ, ठीक है अभी ठीक है, ओके ओके। अच्छा तो ये जो प्रॉप्स का जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉप्स এর যে কনসেপ্টটা সেটা আমাদেরকে ফার্স্টে বুঝতে হবে যে why we need props or what is the requirement for using the props. Okay, so first of all let me tell you about this props concept আর প্রপসটা আমরা কোথায় ইউজ করি। सो प्रॉप्स जो वर्ड है प्रॉप्स, इसका मतलब क्या है? प्रॉप्स का मतलब है प्रॉपर्टीज। ঠিক আছে, প্রপস এর মানেটা হচ্ছে প্রপার্টিজ। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द कंपोनेंट्स। नाउ द केस इज सपोज हम लोग প্রপস যেটা আমরা ইউজ করি সেটাকে আমরা কখন ইনিশিয়ালাইজ করি? सपोज আমরা যখন কনস্ট্রাক্টরটা লিখি, when we write the constructor, हम लोग क्या करते हैं কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আমরা এখানটায় লিখি হলো প্রপস। ঠিক আছে, তারপরে এটা হলো কনস্ট্রাক্টরের বডিটা থাকে। কনস্ট্রাক্টরের বডির মধ্যে হোয়াট উই রাইট সুপার। সুপারের মধ্যে হোয়াট উই রাইট প্রপস। ঠিক আছে, তাহলে এটা করলে কি হচ্ছে? উই অ্যাকচুয়ালি ইনিশিয়ালাইজ দ্য প্রপস বাই দিস। আচ্ছা রাজস্বী শুনতে পাচ্ছ তো? ভয়েস আসছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে আচ্ছা, so this is the way we initialize the props in a class component. Now what happens in a functional component? Functional component में हम लोग props को कैसे initialize करते हैं? We write function, then we write the component name, then within bracket we write props. So this is the way we can define the props in a functional component. So in class component we initialize the props like this, within the constructor हम लोग इसको initialize करते हैं, और in a functional component हम लोग props को फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर पास कर देते हैं, और उसको पास करके हम लोग props को initialize करते हैं। So this is the way कैसे initialize करते हैं। Now the concept is props টা কেন লাগছে, why we need the props. Okay, so let me show you an example. So this is my excel sheet. तो मान लो कि मेरा एक कंपोनेंट है, ধর আমি একটা কম্পোনেন্ট এখানে ক্রিয়েট করছি। সাপোজ দিস ইজ আ কম্পোনেন্ট, অল আউটসাইড বর্ডার। ওকে, সো এই যে কম্পোনেন্টটা ক্রিয়েট করছি, এই কম্পোনেন্টটার নেম হ্যাঁ ডাইমেনশন ডট জেএস। সো ডাইমেনশন ডট জেএস এটা হলো আমার কম্পোনেন্টের নেমটা যেটা এখানে ইউজ হচ্ছে। এবারে এই कंपोनेंटे আমরা কি করলাম, हम लोगों ने एक स्टेट डिफाइन किया है। स्टेट डिफाइन किया है, स्टेट में मेरा कुछ वैल्यूज मैंने डिफाइन करके रखा है। स्टेट में क्या क्या वैल्यूज है? वी हैव सपोज लेंथ, लेंथ इज 10, देन वी हैव breadth, breadth is again 10, then we have height, height is again 10। তাহলে লেংথ, ব্রেথ এন্ড হাইট এই তিনটে ভ্যালু আমরা স্টেটের মধ্যে ডিফাইন করেছি কোথায় না উইদিন দ্য ডাইমেনশন কম্পোনেন্ট। ओके, नाउ सपोज वी हैव अनदर कंपोनेंट जो हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। इस कंपोनेंट का नेम मान लो कि वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम इज द नेम ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यहाँ पे लेट मी क्रिएट अनदर कंपोनेंट, सपोज ये, and the component name is volume.js। ठीक है, नाउ এই कंपोनेंट আমরা কি চাইছি, इस कंपोनेंट में हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा वॉल्यूम को। सो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जनरली वी नो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट।
लेकिन আমি এই ভলিউম কম্পোনেন্টে কিন্তু আলাদা করে কোনো স্টেট এখানে ডিফাইন করব না। উই উইল নট ডিফাইন এনি স্টেট হিয়ার, স্টেট উইল বি ব্ল্যাঙ্ক, স্টেট উইল বি ব্ল্যাঙ্ক, আমি কোনো স্টেট ডিফাইন করছি না। আমি চাইছি এই যে डायमेंशन डॉट जेएस कंपोनेंट पे हम लोगों ने जो लेंथ ब्रेथ और हाइट का वैल्यू लिया है स्टेट में, आई वांट दैट दिस वैल्यू विल बी यूज्ड हियर। তার মানে বেসিক্যালি হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু, আই ওয়ান্ট টু টেক দিস স্টেট ভ্যালুজ for our use in volume.js। so ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो basically what I want to do, I want to use these state values here in this component। এবার the problem is আমি যদি এই volume.js থেকে ये जो volume.js component है यहाँ से अगर मैं ऐसे तरह लिखता हूँ कि this dot state dot earlier এরকম ভাবে যদি লিখি তো এটা কি আমাকে 10 দিতে পারবে? ये क्या मुझे 10 दे सकता है? नहीं दे सकता, उसको तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते जैसे हम लोग क्लास में दूसरे लैंग्वेज में। স্যার দিস ডট প্রপস ডট স্টেট করে করতে হবে। না প্রপসটা তো এখনো বলিনি, ওটা তো পরে আসছে, আমি নরমালি বলছি প্রপসের এখনো কথা আসেনি, প্রপসের কথা তো বলিনি। আমি যদি শুধু দিস ডট, আমি যদি দিস ডট স্টেট ডট লেংথ করতে যাই ও কিন্তু আমাকে লেংথের ভ্যালুটা দিতে পারবে না। কেন দিতে পারবে না? বিকজ দিস ডট স্টেট মানে এটা হচ্ছে তোমার যে কম্পোনেন্ট আছে সেই স্টেটকে রেফার করছে, ঠিক আছে? দিস ডট স্টেট রেফার্স টু দ্য স্টেট অফ ইয়োর কম্পোনেন্ট। আর ভলিউম ডট জেএস এর ক্ষেত্রে ইয়োর স্টেট ইজ ব্ল্যাঙ্ক, you do not have anything in your state, it is completely blank। so if you write this dot state dot length, it will not be able to give you anything, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट ऑब्जेक्ट नोटेशन is dependent or is specific to a component, ঠিক আছে? স্টেট অবজেক্ট নোটেশন इज स्पेसिफिक टू अ कंपोनेंट। আমি যখন একটা স্টেট অবজেক্ট নোটেশন বানাবো, हम लोग जब इसको क्रिएट करते हैं स्टेट ऑब्जेक्ट नोटेशन को, तो वो कंपोनेंट के ऊपर स्पेसिफिक हो जाता है। वही स्टेट ऑब्जेक्ट नोटेशनটা ওই কম্পোনেন্টেই শুধু ইউজ হবে, दूसरे कंपोनेंट में वो स्टेट ऑब्जेक्ट नोटेशन को हम लोग यूज नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ओके, so we cannot pass or we cannot use the state object notation, we cannot use the state object notation in other component, we cannot use the state object notation in other component। okay, so then what we have to do, हम लोगों को क्या करना होगा? तो हम लोग जस्ट मिनट है, 1 मिनट। हाँ, तो स्टेट ऑब्जेक्ट नोटेशन इज स्पेसिफिक टू अ कंपोनेंट। so now তাহলে আমরা কি করতে পারি এখন? so এবার যদি আমি এই ভ্যালুগুলোকে পাস করতে চাই from dimension component to volume component, then we need the concept of props। ठीक है, তাহলে what we have to do, अभी अगर मुझे ऐसे तरह तो हम लोग नहीं कर सकते, तो now if I want to pass these values of this length, breadth and height from dimension.js to volume.js, हम लोगों को चाहिए concept which is called props। props দিয়ে ভ্যালুটাকে পাস করতে হবে। তাহলে now if I tell you the definition, তো definition props এর কি হবে? अच्छा, so first of all let me write here like this। see, यहाँ से वैल्यू को यहाँ पे लेके जाना होगा, and for that what you need the concept of props। okay, so now what is the definition of props? props are used to pass the values from one component
to another component. Okay, props are used to pass the values from one component to another component. Props are not specific. Yeah, sorry. React Gaurav sir का क्लास वहां पे. Props are not specific to a component. ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে প্রপস এর কনসেপ্ট। তাহলে এবার আমরা কি করে প্রপসটাকে পাস করব? আচ্ছা, তো ফার্স্ট অফ অল এই যে volume.js যে কম্পোনেন্টটা আছে, এই কম্पोनेंटটাকে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে। हम लोगों को इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले volume.js। तो আমরা কি করছি, dimension.js में हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इंपोर्ट वॉल्यूम फ्रॉम, देन जैसे हम लोग करते हैं इंपोर्ट को लाइक यू नो ./components करके, ठीक है, वैसे तरह इसको इंपोर्ट करें component/vol। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। এবারে ভলিউম কম্পোনেন্টটাকে আমাকে কল করতে হবে, मुझे ভলিউম কম্পোনেন্ট को কল करना है। এবার তুমি যখন এটাকে কল করবে তখন এই ভলিউম কম্পোনেন্টটাকে কল করার সময় তোমাকে তার সাথে ভলিউম কম্পোনেন্টটাকে কল করলে তার সাথে তোমাকে প্রপস গুলোকে সেন্ড করতে হবে একটা একটা। तो की करते हैं, what we will do here, so here we will call the volume component। तो एक component को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, by giving the tag angular bracket। এইটা দিয়ে আমরা একটা কম্পোনেন্ট কে কল করি, যেটা আমরা app.js এ करी, या उसको हम लोग रेंडर करते हैं जैसे app.js में करते हैं। सो वॉल्यूम लिख दिया है। नाउ व्हाट हैपेंस, ए वॉल्यूम टैग के अंदर, ओके, within this volume tag अभी हम लोगों को क्या देना है, we have to mention the props। तो ধরো একটা props এর নাম দেয়া হয়েছে l, l is a props। now l के साथ what we will do, we will pass the value। तो क्या वैल्यू पास करना होगा, this dot state dot length। okay, next we will pass the value for breadth। अच्छा, font size টা একটু বাড়িয়ে দিই so समझ में आए। okay, so this is happens। so next is length हो गया। now I will pass for breadth। okay, so now you will pass for breadth। তো এখানে কি লিখবে আমি, b is equal to within curly brace this dot state dot breadth হয়ে গেল। এবারে আরেকটা প্রপস পাঠাতে হবে, সেটা কিসের জন্য, हाइटेर জন্য। তাহলে h इक्वल्स कर्ली ब्रेस के अंदर क्या लिखना होगा, this dot state dot height। তাহলে আমরা কি করলাম, আমরা ভলিউম কম্পোনেন্টটাকে কল করলাম, আর ভলিউম কম্পোনেন্টটাকে কল করে তার সাথে তিনটে প্রপস পাঠালাম। কি কি প্রপস পাঠালাম, একটা হলো l, l एक प्रॉप्स है जिसका वैल्यू है तुम्हारा स्टेट से मिला 10। b एक प्रॉप्स है, उसका भी वैल्यू मुझे स्टेट से मिल गया, और h एक प्रॉप्स है जिसका वैल्यू भी मुझे स्टेट से मिल गया। এইবারে তাহলে এই ভলিউম কম্পোনেন্টে গিয়ে हम लोग इस वैल्यूज को कैसे फेच करें, how we will fetch these values in volume component। तो वॉल्यूम कंपोनेंट में अभी इस वैल्यू को कैसे फेच करना है, so if you want to fetch the value for length, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया let len is equal to क्या हमें क्या लिखते हैं, this dot props dot n, this dot props dot n। তাহলে স্যার সাউন্ড আসছে না। because यहाँ হ্যাঁ স্যার, আপনার সাউন্ড আসছে না স্যার, আপনার সাউন্ড আসছে না স্যার। হ্যাঁ কি, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার এখন আসছে স্যার, এই মাঝখানে আপনার সাউন্ড আসছিল না। সাউন্ড চলে গেছে। হ্যাঁ স্যার। ও বলো, এখন আসছে তো? হ্যাঁ এখন আসছে। এখন আসছে।
হ্যাঁ ঠিক আছে। তো এখানে বললাম যে আমরা তাহলে এখানে প্রপস গুলোকে পাঠাচ্ছি, যেরকম ধরো ভলিউম কম্পোনেন্টটাকে কল করা হলো, ভলিউম কম্পোনেন্টটাকে কল করে এখানে আমরা এল দিয়ে লেংথের ভ্যালুটা পাস করছি প্রপস এর থ্রু দিয়ে, বি দিয়ে ব্রেডের ভ্যালুটা পাস করছি প্রপস এর থ্রু দিয়ে, এইচ দিয়ে হাইটের ভ্যালুটা পাস করছি ইউজিং প্রপস। ওকে। আর এছাড়া তারপর কি করলাম, এখানে এবার আমি যখন वॉल्यूम कंपोनेंट गेला, जब मैं वॉल्यूम कंपोनेंट में गया तो अभी मुझे इस वैल्यू को फेच करना होगा। मुझे लेंथ का वैल्यू को फेच करना है, ब्रेथ का वैल्यू को फेच करना है और हाइट का वैल्यू को फेच करना है। तो कैसे करेंगे? तो लेट मी टेक अ वेरिएबल लेट लेंथ इज इक्वल टू, এখানে আমাকে যেটা লিখতে হচ্ছে সেটা কি, দিস ডট প্রপস ডট এল, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एल। इसका मतलब क्या है कि प्रॉप्स से অবজেক্ট দিয়ে আমার কাছে যে ভ্যালুটা আসছে এল, ওর ভ্যালুটাকে আমি ফেচ করব, মানে এখানে আমি এল দিয়েই ভ্যালুটাকে পাস করেছি। সো সিমিলারলি লেট bred suppose breadth is this dot props dot b, similarly let ht height is this dot props dot h। তাহলে এবার আমি এই ভ্যালুস গুলো কিন্তু পেয়ে গেলাম। তাহলে এবার लेंथ का वैल्यू मुझे मिल गया 10। ओके, यू गेट द वैल्यू फॉर लेंथ, यू गेट द वैल्यू फॉर ब्रेथ, यू गेट द वैल्यू फॉर हाइट। लेंथ का वैल्यू मिल गया 10, ब्रेथ का वैल्यू भी मिल गया 10, हाइट का वैल्यू भी मिल गया 10। এবার তুমি এটাকে लेके वी कैन कैलकुलेट दिस। ঠিক আছে। সো কনসেপ্ট क्या समझ में आया सबको? কনসেপ্টটা সবার কাছে ক্লিয়ার হলো যে প্রপসটা কিভাবে আমরা ইউজ করছি, या प्रॉप्स का यूटिलिटी क्या है, কেন প্রপস লাগছে? এভরিবডি? আচ্ছা স্যার, বলছি প্রথমে ভলিউম ডট জেএস ফাইলটা বানানো হবে মানে কম্পোনেন্ট ইয়েতে ফোল্ডারে, দেন তারপরে ডাইমেনশন ডট জেএস টা দেখো, করা হবে। না তার কোনো মানে নেই, তুমি আগে পরে যে কোনো কম্পোনেন্ট আগে বানাতে পারো, সেটা কিছু অসুবিধা নেই। বাট হ্যাঁ, নিয়মটা সেটাই যে ভলিউম ডট জেএসটাকে আগে না ক্রিয়েট করি তাহলে আমি এখানে ইম্পোর্ট করতে পারবো না ভলিউমটাকে, সেটা একটা ব্যাপার। কিন্তু ওরম কোনো রুল নেই, হতে পারে তুমি ধরো ডাইমেনশন জেএসটা বানিয়ে রেখেছো, এবার তোমার মনে হচ্ছে তুমি প্রপস পাঠাতে চাও ভলিউম ডট জেএস এ, তো তুমি কি করলে ভলিউম ডট জেএসটাকে তখন ক্রিয়েট করলে, করে এখানে ইম্পোর্ট করে তারপর এখান থেকে প্রপস গুলো পাঠাবে, সেটা হতেই পারে। কম্পোনেন্ট ক্রিয়েটটা এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট না, কম্পোনেন্ট ক্রিয়েটটা আগে পরে দরকার মতো আমরা করতেই পারি, কিন্তু কনসেপ্টটা এটাই যে প্রপস এর থ্রু দিয়ে আমি কম্পোনেন্ট থেকে কম্পোনেন্টের কাছে ভ্যালুটা পাঠাতে পারি, যেটা আমি স্টেটের থ্রু দিয়ে পাঠাতে পারবো না। কেন পারবো না? বিকজ স্টেট হচ্ছে কম্পোনেন্ট স্পেসিফিক, স্টেট ইজ কম্পোনেন্ট স্পেসিফিক, কিন্তু প্রপস কিন্তু কম্পোনেন্ট স্পেসিফিক নয়। তুমি প্রপস ইউজ করে একটা কম্পোনেন্ট থেকে যতগুলো ইচ্ছা কম্পোনেন্টের কাছে ভ্যালু পাঠাতেই পারো, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ প্রপস। তাহলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তো সবার কাছে? এভরিবডি क्लियर कॉन्सेप्ट? तो এবারে আমরা प्रॉप्स के ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स, हाँ हम लोग प्रॉप्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और এইটা एक्सेल शीट আমি তোমাদের দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ये जो एक्सेल शीट जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट को, विथ वी आल्सो हैव द डेफिनेशंस, तो ये वाला एक्सेल शीट मैं क्लासरूम पे ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो चलो আমরা তাহলে ফার্স্ট एग्जांपलটা করি, जो हम लोग अभी देखेंगे बेस्ड ऑन प्रॉप्स, ठीक है? अच्छा, तो लेट मी गो टू द VS Code। जस्ट अ मिनट, ये ओपन हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट हम लोग देखेंगे, कंपोनेंट का नेम है कंडीशनल रेंडर टू। ओके, तो लेट मी रेंडर द कंडीशनल रेंडर टू कंपोनेंट। सो जस्ट अ मिनट, हैंग हो गया है। ये कोडটা না তো হ্যাং করছে, জাস্ট আ মিনিট, হ্যাং कर गया है।
আচ্ছা, তো কন্ডিশনাল রেন্ডার টু এই কম্পোনেন্টটাকে আমাদের দেখতে হবে। তো লেট মি ওপেন দ্য কম্পোনেন্ট সেকশন। अच्छा, ये कंपोनेंट सेक्शन ओपन हो चुका है। So come down here. This is my component conditional render 2. So conditional render 2 और एक component है authenticate button जो हम लोग यूज करेंगे इसमें एग्जांपल में. So another component is authenticate button. Now यहाँ से रेंडर करेंगे conditional render 2 को. So this is my component conditional render 2. इसको रेंडर करना है. স্যার যেটাকে কল করব সেটাই খালি মানে এখানে ওপেন করব তাই তো? একদম হ্যাঁ, যেটাকে কল করবে সেটাই শুধু রেন্ডার হবে, কারণ আরেকটা তো তোমার কম্পোনেন্টের মধ্যে থেকেই কল হচ্ছে। ওটা কাজ করবে তো? হ্যাঁ, কেন করবে না? যেটা তুমি ব্রক্স পাঠাচ্ছ সেটা তো তোমার কম্পোনেন্টের মধ্যে থেকেই কল হচ্ছে। যেমন এই এক্সাম্পলটাতে এই যে আমরা এটা দিয়েছিলাম, সেখানে এই যে ভলিউম যে কম্পোনেন্টটা, ভলিউম কম্পোনেন্টটাকে আমি তো আর রেন্ডার করবো না অ্যাডভার্জেস থেকে, কেন কি ভলিউম কম্পোনেন্টটা তো ডাইমেনশন থেকেই কল হচ্ছে, তাই না? তো আমি অ্যাডভার্জেস থেকে এখানে হ্যাঁ বলো বলো কি বলছো? মানে আমি ভলিউমের মধ্যে ওটাকে নিলাম ভ্যালু গুলোকে, এবার কাজটা যদি আমি ভলিউমের মধ্যে করি তাহলে তো ভলিউমটাকেও রেন্ডার করতে হবে, ওই ভ্যালু গুলো দিয়ে তো কোনো ওয়ার্ক করবো তাই না? ভলিউমকে রেন্ডার কেন করতে হবে? ভলিউম তো কল হয়ে যাচ্ছে ডাইমেনশন থেকে। তুমি অ্যাপ.js থেকে শুধু ডাইমেনশনকে কল করো, ডাইমেনশনকে রেন্ডার করো। ডাইমেনশনকে রেন্ডার করা মানে তো সেখানে ভলিউম কম্পোনেন্টটাও তো কল। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো কি বলবো? একটা এক্সাম্পল দেখলে আরো ভালো বুঝতে পারবো। হ্যাঁ, সেটাই তো দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, সেই এক্সাম্পলটাই দেখাচ্ছি। তো এখানে আমরা एग्जाम्पल देखी, तो এটা जस्ट একটু कंपाइल হচ্ছে, जस्ट इसको कंपाइल होने के लिए थोड़ा टाइम दो, कंपाइल हो रहा है। अच्छा, এটা कंपाइल हो ततক্ষণ আমরা एग्जाम्पलটা देखी। तो यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट है जिसके ऊपर मैं ये एग्जाम्पल अभी करेंगे। तो पहला कंपोनेंट का नेम है कंडीशनल रेंडर 2 और दूसरा कंपोनेंट का नेम है ऑथेंटिकेट बटन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू ऑथेंटिकेट बटन डॉट जेएस। अच्छा, এই কম্পোনেন্টটাতে কি আছে? इसमें दिस इज बेसिकली अ फंक्शनल कंपोनेंट। तो এখানে একটা ऑथेंटिकेट बटन फंक्शनल कंपोनेंट আমরা ডিফাইন করেছি। यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉप्स को इनिशियलाइज किया है। এবারে এই কম্পোনেন্টের কাছে তার মানে একটা प्रॉप्स আসছে। प्रॉप्स का नेम क्या है? যেটা এই কম্পোনেন্টের কাছে আসছে उसका नेम है x। सो x इज द प्रॉप्स जो ये कंपोनेंट को मिल रहा है, ठीक है? এবার ও কি করছে, সেই প্রপস এর ভ্যালুটার উপর বেস করে এখানে একটা स्विच केस के चलाচ্ছে। यहाँ पे एक स्विच केस को इम्प्लीमेंट कर रहा है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रॉप्स। वो की করছে स्विच ব্র্যাকেট में props डॉट x, এবার তার এগেইনস্টে আছে এখানে কেন props ডট x লিখছি? why we are not writing this dot props dot x বলো তো? this the functional component exactly, because it is a functional component और फंक्शनल कंपोनेंट में दिस कीवर्ड यूज नहीं होता है, ঠিক আছে? দিস কিওয়ার্ড ইজ অনলি ফর ইওর ক্লাস কম্পোনেন্ট। আমি যদি এখন এটা ক্লাস কম্পোনেন্ট বানাতাম তাহলে আমি দিসটা লিখতাম, দিস ডট প্রপস লিখতাম, কিন্তু ফাংশনাল কম্পোনেন্টে তো দিস লিখবো না। सो दैट इज व्हाई इट इज अ फंक्शनल कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट होने के लिए यहाँ पे हम लोग दिस वर्ड मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली আমরা লিখছি props dot x। ওকে, তো এবারে এখানে কেস আসছে। তো पहला केस है ट्रू, আমরা তো সুইচ কেস সবাই জানি, উই নো সুইচ কেস। তো কেস হচ্ছে ট্রু, যদি ট্রু কেস হয় তাহলে ও রিটার্ন কি করবে? একটা লগ আউট বাটন। ইফ ইট ইজ আ কেস ইজ ফলস তাহলে রিটার্ন কি করবে? একটা লগ ইন বাটন। এবার যদি কেসটা ট্রু বা ফলস কোনোটাই না থাকে, ইটস আ ডিফল্ট কেস, তাহলে ডিফল্ট কেস হলে ওকে রিটার্ন করবে সরি ইনভ্যালিড কেস। তাহলে প্রপস এর ভ্যালুর উপর বেস করে এখানে আমরা কিছু না কিছু রিটার্ন করাচ্ছি, রাইট? নাও
दिस इज माय कंडीशनल रेंडर 2। এবার এই কম্পোনেন্টটাতে চলে আসি। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑथेंटिकेट बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट करके रखा। এখানে ইম্পোর্ট করেছি অথেন্টিকেট বাটনটাকে। এবারে এখানে একটা कंडीशनल रेंडर 2 कंपोनेंट বানিয়েছি। এটা একটা कंस्ट्रक्टर আছে। कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने पहले प्रॉप्स को इनिशियलाइज किया है। उसके बाद मैंने स्टेट को इनिशियलाइज किया है। स्टेट के अंदर हम लोगों ने एक स्टेट वेरिएबल लिया है विच इज लॉग इन, और इज लॉग्ड इन का जो वैल्यू है, लेट मी गिव द वैल्यू ट्रू या फॉल्स। सपोज लेट मी गिव द वैल्यू फॉल्स। ठीक है, तो मैंने इसका वैल्यू कर दिया है फॉल्स। इज लॉग्ड इन का वैल्यू मैंने कर दिया है फॉल्स। अच्छा, नाउ कम टू दिस पोर्शन, रेंडर पोर्शन। तो रेंडर पोर्शन में क्या हो रहा है, रेंडर पोर्शन है আমরা ইউজ করেছি একটা रिटर्न दिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे देखो रिटर्नर মধ্যে আমরা এই অথেন্টিকেট বাটন, এই যে मेरा जो অথেন্টিকেট বাটন है, এই যে কম্পোনেন্টটা ওটাকে আমি কল করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আর অথেন্টিকেট বাটনটাকে যখন কল করেছি তখন ওটার সাথে আমরা কি করেছি, আমরা একটা প্রপস পাঠিয়ে দিয়েছি। ऑथेंटिकेट बटन को कॉल किया है और उसके साथ हम लोगों ने एक प्रॉप्स को भेजा है। प्रॉप्स का नेम है एक्स। तो एक्स এর এগেইনস্টে ভ্যালুটা যেটা পাঠিয়েছি সেটা কি, দিস ডট স্টেট ডট ইজ লগড ইন। তাহলে ইজ লগড ইন স্টেটের ভ্যালুটা কিন্তু অ্যাজ আ প্রপস অথেন্টিকেট বাটনের কাছে চলে যাচ্ছে, রাইট। এবার আমরা কি করলাম, তাহলে app.js থেকে app.js से আমরা এবার এই कंडीशनल रेंडर 2 कंपोनेंटটাকে इंपोर्ट করলাম। कंडीशनल रेंडर 2 को इंपोर्ट करके हम लोगों ने कंडीशनल रेंडर 2 को रेंडर कर दिया है app.js से। তাহলে এবার আমি এখানে আউটপুটে বলো তো আমি কি দেখতে পাবো, which kind of button will I see, because props का वैल्यू जा रहा है मेरा false। তাহলে according to my output আমি যে বাটনটা দেখবো সেটা কি, লগ আউট বাটন নাকি লগ ইন বাটন নাকি সরি ইনভ্যালিড কেস। স্যার লগইন লগইন বাটন। लॉग इन बटन आना चाहिए। क्या लॉग इन बटन आसबे, बिकॉज प्रॉप्स का वैल्यू है तुम्हारा फॉल्स। यस सर। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे लॉग इन वैल्यू, लॉग इन बटन मेरा आ रहा है कि नहीं। लेट मी चेक द ब्राउजर, जस्ट वेट, ये रन हो रहा है। जस्ट अ मिनट, ये कंपाइलिंग आई थिंक चल रहा है। हाँ, ये रिएक्ट ऐप में हम लोग जाएंगे। जिसको लोड होगा ये कंपोनेंट। ये देखो, ঠিক আছে, কি বাটন দেখতে পাচ্ছি আমরা, লগ ইন বাটন। এবার যদি আমি এখানে প্রপস এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিই, अभी अगर हम लोग प्रॉप्स का वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है, प्रॉप्स का वैल्यू को चेंज करके मेक इट ट्रू, मेक इट ट्रू, ओके। और ट्रू करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया। एज आई सेव दिस, मेरा कंपोनेंट फिर से यहाँ पे कंपाइल होगा। सो इट इज कंपाइलिंग। তাহলে এখন কি আসা উচিত, আমার কম্পাইলেশন হয়ে গেছে। तो अभी मुझे आना चाहिए लॉग आउट बटन। क्या लॉग आउट बटन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन प्रॉप्स का वैल्यू अगर मेरा 2 है, देन माय बटन शुड बी लॉग आउट। पहले नाउ इफ यू गो हियर, इसको रीनोट करना है एक बार। ये देखो बटन को चेंज होके अभी बन गया लॉग आउट। ओके,
and now if you pass anything which is not login or log out, যদি তুমি অন্য কিছু পাস করো যেটা ধরো ট্রু বা ফলস যদি না হয়, then it will show you invalid case. So let me pass anything which is not true or false. তাহলে আমি এখানে দিলাম let me give here hello. স্যার ওই অথেন্টিকেট বাটনে যে এক্স প্রপসটা আছে এটাই কি এখানে মানে এখানে যে এক্স ইকুয়ালস এক্সটা সেম এক্সটাই হচ্ছে প্রপসটা। হ্যাঁ, মানে তুমি ওই সেম এখানে যে প্রপসের হুম তুমি এখানে যে প্রপসের ভ্যারিয়েবল নামটা দেবে সেই ভ্যারিয়েবল দিয়ে তো তোমাকে ওই কম্পোনেন্টে গিয়ে ওটাকে ওঠাতে হবে, তাহলে ও পাবে কি করে? আচ্ছা বুঝেছি। তুমি এখান থেকে যে প্রপসের ভ্যারিয়েবলটা পাঠাবে, তুমি যখন ওই কম্পোনেন্টে ঢুকবে, ঢুকে তোমাকে ওই নামের ভ্যারিয়েবলটাকেই প্রপস থেকে ফেচ করতে হবে, নাহলে ও তো পাবে না। তুমি এখানে এক্স দিয়ে পাঠালে তোমাকে এক্স দিয়ে ওঠাতে হবে, নাহলে ও তো ওটাকে মানে ফেচ করবে কি করে বুঝেছি। প্রপস থ্রু। বুঝেছো? তো এবার তাহলে আমি যখন এটাকে অন্য কোনো ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এবার যখন এটাকে কম্পাইল করাবো, তখন আমাকে কিন্তু রেজাল্টটা চেঞ্জ করে দেবে। কেন চেঞ্জ করে দেবে? কারণ কি প্রপসের ভ্যালুটা পাল্টে গেছে। তো দেখো কি আসবে, রিলোড হচ্ছে এটা, এই যে দেখো চলে আসলো সরি ইনভ্যালিড। ঠিক আছে, তো এইভাবে আমরা কিন্তু প্রপসের থ্রু দিয়ে ভ্যালু পাস করি। দিস ইজ আ वेरी बेसिक एग्जांपल जो मैंने दिखाया। तो এটা क्लियर সবার কাছে? सबको समझ में आया ये वाला एग्जांपल? यस सर। यस सर। আচ্ছা, তো पहले এই এক্সাম্পলটা সবাই একটু করে দেখো, তাহলে বেসিক কনসেপ্টটা হবে, তারপরে আমি আরো বেটার এক্সাম্পলে আসছি। তো सबसे पहले ऑथेंटिकेट बटन कंपोनेंटটাকে সবাই আগে বানাও, ঠিক আছে? তাহলে ये वाला कंपोनेंट को बनाओ, তারপরে কন্ডিশনাল রেন্ডার 2 টা তৈরি করো। চলো इसको ক্রিয়েট করো। একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো কি কোশ্চেন? স্যার। ওই কেস যেটা ট্রু ফলস আছে ওখানে স্যার আমি তো ফ্ল্যাগও লাগাতে পারি। ফ্ল্যাগ না, ফ্ল্যাগ কি করে লাগাবে? তুমি তো ভ্যালু পাঠাচ্ছ প্রপসের ট্রু বা ফলস, তো তোমাকে তো কেস ওটাই দিতে হবে। মানে ফ্ল্যাগ জন্য ফ্ল্যাগ যেমন 0 ইয়ে হয়ে না, যায় ফলস। তাহলে তোমাকে না, তুমি ফ্ল্যাগ দিতে পারবে না, সুইচ কেসে তোমাকে কেসই দিতে হবে। তাহলে তোমাকে কেস 0 কেস 1 করতে হবে। কেস 0 কেস 1 করলে তোমাকে প্রক্সি ভ্যালুটা সেভাবে পাঠাতে হবে, 0 বা 1 পাঠাতে হবে। বুঝতে পেরেছি, মানে ফ্ল্যাগটা ইউজ করা যাবে না। না, ফ্ল্যাগ এখানে ইউজ করবে না, এটা তো সুইচ কেস, সুইচ কেসে তো ফ্ল্যাগ হয় না। ওকে ঠিক আছে, তাহলে সবাই ফার্স্টে এই কম্পোনেন্টটা বানাও, ঠিক আছে? অথেন্টিকেট বাটন কম্পোনেন্টটা ক্রিয়েট করো, তারপর স্যার আমি অ্যাপ যে এসে শুধু কন্ডিশনাল রেন্ডারিং ট্রুটাই অ্যাড করতে হবে তো? app.js এ শুধু কন্ডিশনাল রেন্ডার টুটাই অ্যাড করতে হবে, কেন কি ওটাই মেইন কম্পোনেন্ট, ওটা থেকেই আমার অথেন্টিকেট বাটন কম্পোনেন্টটা কল হচ্ছে আর ওর কাছে প্রপস গুলো যাচ্ছে। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো এটা করো, এই কম্পোনেন্টটাকে বানিয়ে নাও সবাই, তারপর বলছি। अच्छा ये वाला कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद मुझे बोलो, তারপর আমি নেক্সট কম্পোনেন্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি।
ही है बेसिकली, कुछ है भी नहीं। तो ये कंपोनेंट का क्रिएट करने के बाद once you create this component, then go to app.js और conditional render to को app.js से render करके देखो कि props काम कर रहा है कि नहीं ठीक से। अच्छा तुम लोग इसको करो, তোমরা করো, আমি একটু জাস্ট আসছি, just 2 minutes, ওকে? আচ্ছা এটা হয়ে গেলে বলবে, ওকে? হয়ে যায় তো হয়ে बताओ, গেছে। হয়ে গেছে, গান করছে তো ঠিকঠাক? ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার করছেন। ঠিক আছে, বাকিদের হলে বলবো। হ্যাঁ হয়ে গেছে স্যার। ওকে বাকিদের হয়েছে সবার? দেবারতী, মুমতাজ और रेस्ट ऑल? একটু বাকি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, কমপ্লিট করো, ওকে কমপ্লিট করো। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। স্যার প্রথমটাতে সরি ইনভ্যালিড কেস আসবে তো, যেহেতু ডিফল্ট সেট করা হ্যাঁ আছে। তুমি এক্স্যাক্টলি, তুমি যদি ডিফল্ট ভ্যালু পাস করো মানে তাহলে তো সরি ইনভ্যালিড কেসই আসবে। এবার যদি ট্রু পাস করো তাহলে তোমার যেটা আসা উচিত সেটা আসবে, আর ফলসেও সেটা আসবে। কিন্তু ট্রু ফলসটা কিন্তু বুলিয়ান ভ্যালু, ওটা কিন্তু ইয়ে কোর্সের মধ্যে কিন্তু দেবে না, ঠিক আছে? ট্রু ফলস হচ্ছে বুলিয়ান ভ্যালু, ওটা কিন্তু স্ট্রিং নয়। সো ওটাকে কিন্তু যদি কোর্সের মধ্যে লেখো তুমি কিন্তু ইনভ্যালিড কেসই পাবে।
স্যার আমার এলো না। আসেনি? আচ্ছা, তুমি না, একটু স্যার। তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করে তাহলে আমাকে দেখাও, দেখতে হবে তুমি কিছু ভুল করেছো হয়তো। জাস্ট আ মিনিট দাঁড়াও। একটু দাঁড়াও। আচ্ছা, আই থিঙ্ক বাকি সবকা হো গয়া হ্যায়, বাকি সবার হয়ে গেছে। তো যার প্রবলেম হচ্ছে আমি একটু দেখছি। ওকে, জাস্ট আ মিনিট, স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ করি। বাবা, স্লো হয়ে যায় না রিয়াক্ট চললে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করবে। আমি আমার স্ক্রিনটা অফ করছি, শেয়ারিং। তোমার স্ক্রিনটা অফ, তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করবে। স্যার এই যে দাঁড়াও, তোমার স্ক্রিনটা আমি দেখতে পাচ্ছি না এখন। এই ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এবার আমরা আমাদের সেকেন্ড এক্সাম্পলটাতে যাচ্ছি। তো লেটস গো টু দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল। আচ্ছা, স্ক্রিনটা শেয়ার করি। This is another functional component. फिर और एक component create है logout. This is another functional component. और उसके बाद जो main component create है that is conditional render, যেটা जिसको हम लोगों ने बेसिकली export default यहाँ पे किया। तो এটা আমি কেন করলাম, বিকজ আমি অ্যাকচুয়ালি প্রপস हम लोगों को भेजना होगा। তো কন্ডিশনাল রেন্ডার কম্পোনেন্ট থেকে আমি প্রপস গুলোকে পাঠাবো মেসেজের কাছে, লগ আউটের কাছে, লগ ইনের কাছে। এই তিনটে কম্পোনেন্টের কাছে আমি প্রপস গুলোকে পাঠাবো। ঠিক আছে, এবার আমি এগুলোকে আলাদা আলাদা ফাইলেও ক্রিয়েট করতে পারবো। मैं इसके लिए সেপারেট সেপারেট ফাইলস আমি ক্রিয়েট করতে পারতাম। ধরো একটা মেসেজ ডট জেএস বানিয়ে দিলাম, একটা লগ আউট ডট জেএস বানিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, একটা লগ ইন ডট জেএস বানিয়ে দিলাম, সেটাও করতে পারবো। সেটাও यू कैन डू दैट। तो सेटा भी करीनी, हम लोगों ने एक ही फाइल बनाया है और एक ही फाइल के अंदर तीनों कंपोनेंट को हम लोगों ने रख दिया, मैसेज, लॉग आउट एंड लॉग इन। और उसके साथ जो मेन कंपोनेंट है विच इज कंडीशनल रेंडर, उसको भी हम लोगों ने एक ही फाइल के अंदर रखा। ठीक है, तो এবারে এখানে ফার্স্ট অফ অল লেট মি শো ইউ দ্য ফাংশনাল কম্পোনেন্টস। তো এখানে কি হচ্ছে, মেসেজ কম্পোনেন্টে ও একটা প্রপস এখানে অ্যাসাইন করা হয়েছে। প্রপস তো हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है। এবারে ও যে প্রপস এর ভ্যালুটা পাচ্ছে সেই ভ্যালুটার উপর বেস করে ও আমাকে মেসেজটা দেখাবে। তাহলে ইফ props.val, इसका मतलब क्या है? props.val का मतलब है if props.val is true, props.val এর যে ভ্যালুটা ও পাচ্ছে সেটা যদি ট্রু হয় তাহলে ও কি মেসেজ দেখাবে? ও তখন রিটার্ন করবে ওয়েলকাম ব্যাক, এলস ইট উইল রিটার্ন প্লিজ লগ ইন ফার্স্ট। ঠিক আছে, তাহলে যদি props.val যে ভ্যালুটা ওকে পাস করা হবে মেসেজকে, if that val is true then it will show the message welcome back. Otherwise, if the val is false, then it will show the message please log in first. Next হচ্ছে লগইন কম্পোনেন্ট। তো লগইন কম্পোনেন্টে এখানে রিটার্ন করা হচ্ছে বেসিক্যালি লগইন কম্পোনেন্ট উইল রিটার্ন দ্য বাটন। ঠিক আছে, which kind of button? A login button. Login component will return a login button. এবারে लॉगिन बटन के যখন আমি ক্লিক করব, लॉगिन बटन को जब हम लोग क्लिक करेंगे तब क्या होगा? देन इट विल कॉल अ फंक्शन, जो फंक्शन को हम लोगों ने लॉगिन कंपोनेंट के पास किया है एज अ प्रॉप्स। और उस प्रॉप्स का नेम क्या है? प्रॉप्स का नेम है क्लिक इन्फो। তাহলে কি হচ্ছে, লগইন বাটনটা বেসিক্যালি একটা লগইন কম্পোনেন্ট আমাদেরকে লগইন বাটন দিচ্ছে। লগইন বাটনটাকে যখন আমরা ক্লিক করব তখন ও কি করবে? ও একটা ফাংশনকে কল করবে, यानी कि ऑन क्लिक इवेंटेর সাথে একটা ফাংশন কল হয়। तो क्या करेगा? एक फंक्शन को कॉल करेगा
এবার যে ফাংশনটাকে ও কল করবে, we will pass that function as a props to the login component, और उस props का नेम क्या होगा? props का नेम होगा click info। ठीक है, अभी कैसे करेंगे that we will see in conditional render। আর লগ আউট কম্পোনেন্ট যেটা আছে এটাও ঠিক সিমিলার কনসেপ্ট। लॉग आउट कंपोनेंट विल रिटर्न अ लॉग आउट बटन, और जैसे ही हम लोग लॉग आउट बटन को क्लिक करेंगे वो एक फंक्शन को कॉल करेगा, ऑन क्लिक इवेंट के साथ एक फंक्शन को कॉल करेगा, और जिस फंक्शन को कॉल करेगा, যে ফাংশনটাকে কল করবে, that function will be passed as a props to the logout component। আর এই প্রপসটার নাম কি? প্রপসটার নাম হলো ক্লিক ইনফো। ঠিক আছে, তার মানে এখানে আমরা দেখালাম যে কি করে প্রপস यूज करा जाए फॉर अ फंक्शन पासिंग, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉप्स को यूज किया है फॉर वैल्यू पासिंग। তাহলে প্রপস দিয়ে ভ্যালু পাসও করা যায়, প্রপস দিয়ে ফাংশন পাসও করা যায়। ঠিক আছে, তাহলে এই তিনটে কম্পোনেন্ট নিয়ে কোনো প্রবলেম আছে বুঝতে? মেসেজ, লগইন এন্ড লগ আউট क्या हुआ है, মানে এক্সপ্লেন করুন কোন জায়গাটা বুঝতে পারোনি বলো? আমি এই তিনটা কম্পোনেন্টের কথা বলছি, ফাংশন কম্পোনেন্ট আরেকটু একটা এক্সপ্লেন করুন তাই বললাম, আমার গুলিয়ে আমি গেল। বললাম এখানে যে মেসেজ কম্পোনেন্টে তুমি কি করছো, তুমি আমাকে বলো মেসেজ কম্পোনেন্টে আমরা কি করছি? মেসেজ কম্পোনেন্ট কি করছে আমাদেরকে? মেসেজ রিটার্ন করছে তো নাকি? হ্যাঁ, মেসেজ রিটার্ন করছে তো। এবার মেসেজটা যে রিটার্ন করছে কিসের বেসিসে রিটার্ন করছে? ওই ভ্যালিড বেসিসে। তো যদি তুমি এখন ওকে প্রপস এর ভ্যালুটা পাঠিয়ে দাও, ভ্যালিড ভ্যালুটা পাঠিয়ে দাও ট্রু, তাহলে তোমাকে কি মেসেজ রিটার্ন করবে? ট্রু ওয়েলকাম ব্যাক, ওয়েলকাম ব্যাক রিটার্ন করবে। আর যদি তুমি ভ্যালটাকে ফলস পাঠাও তাহলে তোমাকে প্লিজ লগ ইন ফার্স্ট রিটার্ন করবে। বাস এটাই হলো মেসেজ কম্পোনেন্ট। আর লগ ইন কম্পোনেন্টটা কি বলা হলো? যে লগ ইন কম্পোনেন্টকে যখনই কল করা হবে, লগ ইন কম্পোনেন্ট কি করবে? ও তোমাকে একটা লগ ইন বাটন দেবে, বিকজ এখানে তুমি দেখতেই পাচ্ছ রিটার্নের মধ্যে আমরা একটা লগ ইন বাটনকে ক্রিয়েট করেছি, তাহলে আমাকে একটা লগ ইন বাটন দেবে। এবার তুমি যখন লগ ইন বাটনটাকে ক্লিক করবে, মানে একটা বাটনকে তো আমরা ক্লিক করতে পারি, তো তুমি যখন লগ ইন বাটনটাকে ক্লিক করবে ওকে তো তখন একটা ফাংশনকে কল করতে হবে, তাই না? তাহলে সেই ফাংশনটাও কোথা থেকে পাবে? সেই ফাংশনটাও পাবে প্রপস এর থেকে, ক্লিক ইনফো প্রপস এর থেকে। যে প্রপসটা আমরা লগ ইন কম্পোনেন্টে পাঠাবো সেটা আমরা কোথায় পাঠাবো? সেটা কন্ডিশনাল রেন্ডারের মধ্যে দিয়ে পাঠাবো, সেটা আমরা এখনো দেখিনি, সেটা আমরা দেখব। ঠিক আছে, তো একই জিনিস আবার আমরা লগ আউটের ক্ষেত্রেও করেছি। এই যে লগ আউট কম্পোনেন্ট আছে, লগ আউট কম্পোনেন্টও সেম জিনিস করেছি, যে লগ আউট কম্পোনেন্টটাকে যখন কল করা হবে ও বেসিক্যালি আমাকে একটা লগ আউট বাটন রিটার্ন করবে, আর লগ আউট বাটনের সাথে একটা অন ক্লিক থাকবে। এবার যখনই তুমি লগ আউট বাটনটাকে ক্লিক করবে তখন কি হবে? ওই ফাংশনটা কল হবে যেটা প্রপস এর থ্রু দিয়ে लॉग आउट कंपोनेंट कैसे जाए, और प्रॉप्स का नेम क्या होगा? प्रॉप्स का नेम होगा क्लिक। ঠিক আছে, তাহলে এই তিনটা कंपोनेंट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीबॉडी। এবারে আমরা চলে আসি हम लोग का जो मेन कंपोनेंट है व्हिच इज कंडीशनल रेंडर। तो कंडीशनल रेंडर में हम लोगों ने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। Within the constructor we have initialized the props, super props करके, then we have initialized the state। so this dot state, उसके अंदर এখানে একটা state variable নেওয়া আছে is logged in, যার ভ্যালুটা ইনিশিয়ালি করা আছে false। ओके, अच्छा, এবার এখানে দুটো ফাংশন আমরা ডিফাইন করেছি। हम लोगों ने दो फंक्शन को डिफाइन किया है। एक है हैंडल लॉगिन, जो क्या कर रहा है, जो बेसिकली इज लॉग्ड इन का स्टेट को अपडेट करके उसको कर रहा है ट्रू। और एक फंक्शन है हैंडल लॉग आउट, जो क्या कर रहा है,
वो बेसिकली इज लॉग्ड इन के स्टेट को अगेन अपडेट कर रहा है, আপডেট करके उसको कर रहा है false। তাহলে একটা স্টেট আপডেট করে ট্রু করে দিচ্ছে আর আরেকটা ফাংশন স্টেট আপডেট করে ফলস করে দিচ্ছে। ওকে, नाउ कम टू द रेंडर पोर्शन। अच्छा, रेंडर पोर्शन में हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले रेंडर पोर्शने আমরা কি করলাম, আমরা মেসেজ কম্পোনেন্টটাকে কল করব। ঠিক আছে, মেসেজ কম্পোনেন্টটাকে কল করলাম আর তার সাথে একটা প্রপস পাঠালাম মেসেজ কম্পোনেন্টের কাছে। তো মেসেজ কম্পোনেন্টের কাছে যে প্রপসটা পাঠাতে হবে তার নামটা কি ছিল, उसका नेम था वैल। तो इसके लिए हम लोगों ने वैल नेम का ही एक प्रॉप्स भेजा है टू आवर मैसेज कंपोनेंट। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, वैल इज इक्वल टू কার্লি ব্রেস के अंदर this dot state dot is logged in। তাহলে is logged in এর যে স্টেটের ভ্যালুটা আছে ওই ভ্যালুটা আমরা মেসেজ কম্পোনেন্টের কাছে পাঠাবো ভ্যাল প্রপস ইউজ। ঠিক আছে, তাহলে এটা নিয়ে কারো কোনো ডাউট আছে मैसेज कंपोनेंट कॉलिंग का निये? इसको लेके किसी का कोई डाउट है? मैसेज कंपोनेंट कॉलिंग का निये कोनो डाउट है? नो सर, पर हैंडल लॉगिन और लॉगआउट समझ नहीं आया। बोल रहा है हैंडल लॉगिन हैंडल लॉगआउट का काम बोल रहे हैं, अभी तक नहीं बोला है, बोल रहा है ना। তাহলে মেসেজ কম্পোনেন্টের কাজটা আমরা বুঝলাম। এবারে নেক্সট পোর্শন ইজ আমাদের এই দুটো কম্পোনেন্টকে কল করতে হবে। हम लोगों को ये दो कंपोनेंट कॉल करना होगा, एक है लॉग आउट एक है लॉग। और सिर्फ कॉल करने से नहीं होगा, इसको कॉल भी करना होगा और इसको हम लोगों को फंक्शन को भेजना भी होगा एज अ प्रॉप्स। तो अभी वो कैसे करेंगे? अच्छा, ওটা করার জন্য सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिया है एक টার্নারি অপারেটর। টার্নারি অপারেটর জানো সবাই? এভরিবডি নোস? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। যদি না জেনে একবার বলে থাকো দিলে আমি ভালো হয়। সবাই একবার বলে দিলে বলে দিচ্ছি, সেটাই আমি বলে দেবো, সেটাই জিজ্ঞেস করলাম। তো টার্নারি অপারেটর এটা একটা খুব মানে ইম্পর্টেন্ট একটা অপারেটর যেটা রিঅ্যাক্টে খুব কাজে লাগে। तो बेसिकली এটা একটা if else এর মতোই। सपोज আমি যখন একটা if else করি, हम लोग जब if else करते हैं तो क्या होता है, if then you give a condition, okay, then this is your statement 1, then else, then again this is your statement 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि if my condition is satisfied then statement 1 will be executed। If my condition is not satisfied, statement 2 will be executed। এইটাকেই আমরা লিখতে পারি in one line by a ternary operator। ternary operator के सिंबलটা কেমন? क्वेश्चन मार्क कोलन, ये है ternary operator का सिंबल। तो इसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले विद इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट द कंडीशन। ठीक है, उसके बाद यू हैव क्वेश्चन मार्क, देन स्टेटमेंट 1, देन कोलन, देन स्टेटमेंट। এটার মিনিংটা কি? এটার মিনিং হলো যদি কন্ডিশনটা ট্রু থাকে, if my condition is true then statement 1 will be executed, or if my condition is false then statement 2 will be executed। ठीक है, তাহলে condition true होने से statement 1 execute होगा, condition false होने से statement 2 execute होगा। তাহলে इसको हम लोग बोलते हैं ternary operator। ঠিক আছে, তো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অপারেটর जो रिएक्ट में बहुत काम आता है। ঠিক আছে, কারণ তোমাকে এত কিছু লিখতে হচ্ছে না, ইফ এলস তুমি একটা জাস্ট ওয়ান লাইনে এটাকে डिफाइन করতে পারছো টার্নারি অপারেটর। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैसा ही एक টার্নারি অপারেটর का काम किया है। আচ্ছা, এবারে হচ্ছে কেন আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। দিলা? হ্যাঁ বলো, কি কোশ্চেন? স্যার বলছি যে যখন আমরা ওই কম্পোনেন্ট গুলোকে আলাদা আলাদা করে করছিলাম তখন চাইল্ডটাকে প্যারেন্টের মধ্যে ওই মানে ইম্পোর্ট করে টানছিলাম, কিন্তু এইখানে করিনি। সেটা কি একটা ফাইলের মধ্যে করেছি বলি?
এক্স্যাক্টলি। তুমি আচ্ছা যখন আচ্ছা একটা ফাইলে কম্পোনেন্ট গুলো বানাবে তখন তো ইম্পোর্ট করার দরকার নেই তোমার, আচ্ছা তোমার তো আচ্ছা কম্পোনেন্টটা ফাইলের মধ্যেই আছে, তুমি কেন হ্যাঁ ইম্পোর্ট হ্যাঁ করবে? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে। अच्छा, এবারে তাহলে এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ হয়তো যে हम लोगों ने यहाँ पे কার্লি ব্রেস ইউজ किया है। কার্লি ব্রেসটা কেন ইউজ করছি? রুল হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু জেএসএক্স, এই যে রিটার্ন স্টেটমেন্ট থাকে, এই যে আমরা যে রিটার্ন স্টেটমেন্ট লিখি কোন একটা রেন্ডারের মধ্যে বা কোথাও, whenever we write the return statement, রিটার্ন স্টেটমেন্টে জেনারেলি আমরা কি করি, আমরা কিছু একটা রিটার্ন করি। আমরা এখানে div বানিয়ে নিই, we create the div और उसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकते हैं। किंतु if you have to write any coding, ধরো তোমাকে रिटर्न फंक्शन के अंदर तुमको कुछ कोडिंग करना है, যেরকম এখানে আমরা করেছি, এটা কিন্তু বেসিক্যালি কোডিং, এটাতে কিছু রিটার্ন করা হচ্ছে না, এটা একটা কোডিং করা হয়েছে টার্নারি অপারেটর। তো রিটার্নের মধ্যে যদি কোনো কোডিং করতে হয় সেটা টার্নারি অপারেটর দিয়ে করতে হতে পারে, সেটা কোনো সুইচ केस और इफ एल्स जो भी हो, अगर कुछ कोडिंग का काम कुछ अगर करना है रिटर्न के अंदर, তাহলে we have to use this curly brace। এটা হলো JSX এর रूल, কেন না হলে अगर हम लोग ये कर्ली ब्रेस यूज नहीं करेंगे तो ये कोडिंग कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगी, इट विल गिव यू एरर। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अगर कुछ कोडिंग का काम करना है तो वी हैव टू यूज अ कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस के अंदर you will do the coding part and then your coding will be executed, otherwise it will not be executed। ঠিক আছে, সো এই জন্যই এখানে কার্লি ব্রেসটা দেওয়া আছে, আর কিন্তু কোনো রিজন নয়, জাস্ট এই কোডিংটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই আমি, जो हम लोगों ने रिटर्न के अंदर बनाया है, दैट इज वाई কার্লি ব্রেসটা এখানে দিয়েছি। আচ্ছা, এবারে এখানে কি করছি, सबसे पहले दिस इज माय कंडीशन। তো কন্ডিশনটা কি আছে, দিস ডট স্টেট ডট ইজ লগড ইন, তার মানে কন্ডিশন এটাই বলছে যে যদি ইজ লগড ইন স্টেটের ভ্যালুটা ট্রু থাকে, ইজ লগড ইন স্টেট का ভ্যালু अगर ট্রু है তখন ও কি করবে, ও তখন কল করবে হলো লগ আউট কম্পোনেন্টটাকে। अगर is logged in का वैल्यू ट्रू है then it will call the logout component, and if is logged in state का वैल्यू अगर false है then it will call the login component। ঠিক আছে, this is also called conditional rendering, যেটা আমরা আগের দিনকে মানে দেখছিলাম, লাস্ট ক্লাস में हम लोग देख रहे थे, if else দিয়ে করছিলাম। तो this is also another conditional rendering concept, কেন কি based on the condition of is logged in हम लोग कौन सा कंपोनेंट को रेंडर करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करें। ইজ লগড ইন এর ভ্যালুটা ট্রু থাকলে তুমি লগ আউট কম্পোনেন্টটাকে রেন্ডার করবে, আর ইজ লগড ইন এর ভ্যালুটা ফলস থাকলে তুমি লগ ইন কম্পোনেন্টটাকে রেন্ডার করবে। তাহলে কোন কম্পোনেন্টটাকে রেন্ডার করবে সেটা কিন্তু কন্ডিশনের উপর বেস করে এখানে ডিসাইডটা করা হলো। সো দিস ইজ অলসো কল্ড কন্ডিশনাল রেন্ডারিং। ওকে, তো তাহলে এবার যখন লগ আউট কম্পোনেন্টটা রেন্ডার হবে তখন সেখানে আমাকে একটা প্রক্স পাঠাতে হবে, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि लॉग आउट और लॉग इन में मुझे एक प्रॉक्स सेंड करना होगा। प्रॉक्स का नेम क्या होगा, क्लिक इन्फो, আর সেই ক্লিক ইনফো প্রক্সের সাথে যেটা যাবে সেটা কি যাবে, সেটা হলো একটা ফাংশন। एक फंक्शन को मुझे सेंड करना होगा एज अ प्रॉक्स, नॉट अ वैल्यू। তাহলে এখানে কি করলাম আমরা, যখন লগ আউট কম্পোনেন্টটাকে কল করলাম তার সাথে একটা ক্লিক ইনফো প্রক্সকে আমরা পাঠালাম, और क्लिक इन्फो प्रॉक्सेस साथे कौन फंक्शनटा के पाठालाम, यहाँ पे हम लोगों ने दो फंक्शन क्रिएट किए थे, तुम लोग देख सकते हो, एक फंक्शन था हैंडल लॉगिन, एक फंक्शन था हैंडल लॉगिन। तो मैंने क्या किया, लॉग आउट कंपोनेंट के साथ एज अ प्रॉप्स मैंने भेज दिया है हैंडल लॉग आउट फंक्शन, और लॉगिन कंपोनेंट के साथ एज अ प्रॉप्स मैंने भेज दिया है हैंडल लॉगिन फंक्शन। নেট তো হ্যাঁ ঠিকই তো আছে, কাটেনি। ইজ অফ ইন্ডিয়া ওয়ানটা না, ওটা ওটা গন্ডগোল করছে, আমি ওই অ্যাপ 5 বলে একটা আছে ওটা ইউজ করছি, ওটা ইউজ করো, ওটা ভালো। ভুলে গেছি, আমিরকে জিজ্ঞেস করো, আমি বলবো। ওকে, সো তাহলে এখানে কি হলো, আমরা তাহলে क्लिक इन्फो प्रॉप्स हम लोग यूज कर रहे हैं, और क्लिक इन्फो प्रॉप्स के साथ हम लोग फंक्शन को बेसिकली पास कर रहे हैं।
তাহলে এবার তাহলে কি হচ্ছে, এই যে আমি ফাংশন গুলো পাস করলাম অ্যাজ আ প্রপস, সো হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন? ঠিক আছে, আচ্ছা এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছো? ইয়ে ওয়ালা পার্ট समझ में आया তো? লগ আউট লগ ইন যে কলিংটা হচ্ছে তার সাথে প্রপসটা কিভাবে যাচ্ছে ফাংশনটা অ্যাজ আ প্রপস, ये वाला जगह समझ में आया सबको? यस सर। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার, বুঝেছো তো ইয়েস স্যার। সবাই? আচ্ছা, এবারে এটা করাতে আমাদের তাহলে কি হচ্ছে, কাজটা কিভাবে হচ্ছে, এবার আমাদের সেটা বুঝতে হবে। কোডটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে মেসেজ কম্পোনেন্টে কল করা হচ্ছে একটা ভ্যালু দিয়ে, যেটা আমি অ্যাজ আ প্রপস হিসেবে পাঠাচ্ছি। লগ আউট কম্পোনেন্টকে কল করা হচ্ছে একটা ক্লিক ইনফো প্রপস দিয়ে, যেখানে আমি একটা ফাংশনকে পাঠাচ্ছি, সেটা হলো হ্যান্ডেল লগ। আর লগ ইন কম্পোনেন্টকে কল করা হচ্ছে আবার একটা প্রপস দিয়ে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ক্লিক ইনফো, আর তার সাথে একটা ফাংশনকে পাঠাচ্ছি যার নাম হলো হ্যান্ডেল। এইটুকু আমাদের কাছে ক্লিয়ার, আমরা বুঝতে পেরেছি। এবার হচ্ছে এটা করাতে কাজটা কিভাবে হচ্ছে কম্পোনেন্টটা, সেটা এবার বুঝতে হবে। আচ্ছা, তো নাও প্রথমে যখন কম্পোনেন্টটাকে রেন্ডার করা হলো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, আমরা যখন কম্পোনেন্টটা রেন্ডার করলাম, তখন আমাকে এখানে কি দেখাচ্ছে, আমাকে মেসেজে দেখাচ্ছে প্লিজ লগ ইন ফার্স্ট। কেন আমাকে প্লিজ লগ ইন ফার্স্ট দেখাচ্ছে মেসেজে? বিকজ ध्यान से मतलब समझना इसको, ঠিক আছে, একটু মন দিয়ে এটা একটু জাস্ট ইয়ে করে শুনে নেবে ব্যাপারটা। এখানে দেখো ইনিশিয়ালি ইজ লগড ইন স্টেটের ভ্যালুটা ফলস ছিল, তাহলে যদি ইজ লগড ইন স্টেটের ভ্যালুটা ফলস থাকে, তাহলে যখন ও রেন্ডারে ঢুকছে, রেন্ডার মে जब वो आ रहा है, তখন মেসেজ কম্পোনেন্টটাকে কল করছে, আর মেসেজ কম্পোনেন্টটাকে কল করছে ভ্যালের এগেনস্টে, ভ্যালের যে ভ্যালুটা সেটা কি পাচ্ছে ও, ফলস। তাহলে যদি মেসেজ কম্পোনেন্টে ভ্যালের ভ্যালুটা ফলস থাকে, তাহলে কোন মেসেজ দেখানো উচিত ওর? কোনটা দেখানো উচিত? এইটাই দেখানো উচিত, প্লিজ লগ ইন ফার্স্ট, তাই তো নাকি? এটাই তো দেখানো উচিত। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আরেকবার বলবেন স্যার? আমি বললাম যে তুমি যখন কম্পোনেন্টটাকে প্রথম রেন্ডার করছো, প্রথমবার রান করাচ্ছ, তখন ইজ লগড ইন স্টেটের ভ্যালুটা তো ফলস আছে, তাই তো? এবার ইজ লগড ইন এর স্টেটের ভ্যালুটা যদি ফলস থাকে, তাহলে তুমি যখন এখান থেকে মেসেজ কম্পোনেন্টটাকে কল করবে, তখন এই ভ্যালের ভ্যালুটা তো ফলসই যাবে, হ্যাঁ। প্রপস এর ভ্যালুটা, তাই তো? হুম। তাহলে প্রপস এর ভ্যালু যদি ফলস যায়, তাহলে মেসেজ কম্পোনেন্টে কি ওর তাহলে কোন মেসেজটা দেখানো উচিত? ওয়েলকাম ব্যাক দেখানো উচিত না প্লিজ লগ ইন ফার্স্ট দেখানো উচিত? তাহলে ও তো আমাদের সেটাই দেখাচ্ছে, প্লিজ লগ ইন ফার্স্ট। এইবার হচ্ছে লগ ইন বাটনটা কেন দেখাচ্ছে? দেখো লগ ইন বাটনটা এই জন্য দেখাচ্ছে বিকজ আমি যখন এবার এখানে চলে আসছি রেন্ডারের নিচে, যেখানে আমরা এই ऑपरेटरটা ইউজ করেছি, টার্নারি অপারেটর, वहां पे जब हम लोग आ रहे हैं तो इज लॉग्ड इन এর ভ্যালুটা কি আছে? ফলস। তাহলে ইজ লগড ইন এর ভ্যালু যদি ফলস থাকে, তাহলে ও কি করবে? লগ আউটটাকে কল করবে না লগ ইনটাকে কল করবে? ও কোনটাকে কল করবে? লগ ইনটাকে। লগ ইনটাকে কল করবে। তাহলে যদি লগ ইনটাকে কল করে, তাহলে লগ ইন কম্পোনেন্টে তুমি কোন বাটন দেখিয়েছো? এখানে লগ ইন বাটন দেখিয়েছো, লগ ইন। তাই তো? তাহলে দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ আর গোয়িং টু গেট লগ ইন বাটন। তাহলে এইটা সবার কাছে ক্লিয়ার যে কেন প্লিজ লগ ইন ফার্স্ট আসছে আর কেন লগ ইন বাটন আসছে? ক্লিয়ার তো এভরিবডি? समझ में आया? হ্যালো, यस सर। समझ में आया? হ্যাঁ স্যার। এবার Yes, sir. হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। এবারে হলো नाउ once I click the login button, देखो जैसे मैं login बटन को क्लिक किया, मेरा बटन चेंज होके बन गया लॉग आउट, और ऊपर में जो मैसेज आ रहा था वो मैसेज भी चेंज होके बन गया वेलकम बैक। क्यों? वाई? অন ক্লিক ফাংশনটা কল হয়ে গেছে এখানে। এক্স্যাক্টলি, তো অন ক্লিক ফাংশনটা কল হওয়াতে তাহলে কি হলো? যে ক্লিক ইনফো এটা আছে ট্রু গেছে, ট্রু সেটা গেছে, তো ওটা পেয়েছে তাই। ওয়েলকাম ব্যাক। एग्जैक्टली देखो जैसे ही ऑन क्लिक फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे जैसे मेरा ऑन क्लिक मेथड कॉल हुआ, तो props डॉट क्लिक इन्फो का जो फंक्शन था वो यहाँ पे हिट हुआ। তাহলে এখানে লগইন কম্পোনেন্টের সাথে ক্লিক ইনফো প্রপস এর সাথে কোন মেথডটা ছিল? ক্লিক ইনফো প্রপস এর সাথে মেথডটা ছিল হলো হ্যান্ডেল লগইন।
और हैंडल लॉगिन मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, हैंडल लॉगिन मेथड में हम लोगों ने सेट स्टेट करके ইজ লগড ইন का स्टेट को अपडेट करके कर दिया था ट्रू। তাহলে এবার যদি ইজ লগড ইন এর স্টেটটা চেঞ্জ হয়ে ট্রু হয়ে যায় তাহলে তারপরে তো আবার এই রেন্ডার মেথডটা কল হবে, बिकॉज स्टेट अपडेट होने के बाद এগেন রেন্ডার মেথড কল होता है। তো তাহলে আবার রেন্ডার মেথডে যখন কল হবে এইবারে মেসেজের কাছে যে ভ্যালুটা গেল সেটা কি গেল, এইবারে গেল হলো ট্রু, কেন কি এখন তোমার ইজ লগড इन এর স্টেটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন তার ফলস নেই, এখন ওটা ট্রু হয়ে গেছে। तो अभी मैसेज कंपोनेंट के पास जो वैल्यू गया वो वैल्यू गया है तुम्हारा ट्रू, और इन द मैसेज कंपोनेंट अगर तुम्हारा वैल्यू ट्रू है देन इट विल शो यू वेलकम, दैट इज वाई वो तुमको यहाँ पे दिखा रहा है वेलकम। और এখানে লগ আউট কেন দেখাচ্ছে, লগ আউট বাটন কেন দেখাচ্ছে, সেম কনসেপ্ট, কাম টু দিস অপারেটর। তো এই অপারেটরে তাহলে এবার যদি ইজ লগড ইনটা ট্রু থাকে তাহলে ও কি লগ আউটটাকে কল করবে না লগ ইনটাকে কল করবে, কোনটাকে কল, লগ আউটটাকে, লগ আউটটাকে কল করবে। তাহলে যদি লগ আউটটাকে কল করে তাহলে লগ আউট কম্পোনেন্টের মধ্যে কোন বাটন দেখানো আছে, লগ আউট বাটন দেখানো আছে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম গেটিং দ্য লগ আউট বাটন। ठीक है, सो इज इट क्लियर, समझ में आया कि प्रॉप्स का वैल्यू के साथ कैसे मेरा बटन चेंज हो रहा है, कैसे मेरा मैसेज चेंज हो रहा है, एवरीबॉडी বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। স্যার লগ আউটটা যদি আবার ক্লিক করি তাহলে তো আবার হ্যাঁ ওটা আবার লগ ইন হয়ে যাবে, কল, আবার হ্যাঁ। আবার হ্যাঁ আবার সেম, এই যে তুমি এই লগ আউটটা ক্লিক করবে আবার সেই প্লিজ লগ ইন ফার্স্ট আর লগ ইন বাটন হয়ে যাবে, কারণ ওটা তো আবার চেঞ্জ হয়ে গেল স্টেটটা, ট্রু থেকে আবার ফলস হয়ে গেল, এইখানে ওই বাটনটা টগল করে যাচ্ছে। টগল করে যাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি টগলিং এর একটা এক্সাম্পল। এই দেখো লগ ইন লগ আউট, লগ ইন লগ আউট, লগ ইন লগ আউট, এবং বাটনটা টগল করার সাথে সাথে মেসেজটাও চেঞ্জ হচ্ছে। যখন লগ ইন বাটন থাকছে তখন লগ ইন ফার্স্ট, যখন লগ আউট বাটন থাকছে তখন ওয়েলকাম। ঠিক আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে কেন, এটা হচ্ছে কিন্তু ডিউ টু দ্য প্রপস, প্রপস এর ভ্যালু গুলো কন্টিনিউয়াসলি যাচ্ছে, চেঞ্জ হচ্ছে, সেই মতো আমার বাটনটা টগল করছে, মেসেজটাও চেঞ্জ হচ্ছে। ক্লিয়ার এভরিবডি, বুঝেছো তো সবাই এটা? তাহলে এই এক্সাম্পলটা একটু করে দেখো, ঠিক আছে? তো এই এক্সাম্পলটা একটু করে সবাই দেখবে, ওকে? তো ফার্স্ট অফ অল ক্রিয়েট দ্য কম্পোনেন্ট, one by one you will create the component. First create message, then create login, then logout and then conditional render। আচ্ছা, এখানে রান করার সময় আমরা কিন্তু শুধু কন্ডিশনাল রেন্ডারটাকেই কল করব, ডোন্ট থিঙ্ক কি আমাকে সবকটা কম্পোনেন্টকে কল করতে হবে, নো, বিকজ কন্ডিশনাল রেন্ডার ইজ আওয়ার মেইন কম্পোনেন্ট। कंडीशनल रेंडरটাকেই আমরা এখানে एक्सपोर्ट डिफॉल्ट করেছি, यू कैन सी हम लोगों ने कंडीशनल रेंडर को ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। तो अल्टीमेटली app.js से हम लोग जब रन करेंगे और कॉल करेंगे तो हम लोग सिर्फ कंडीशनल रेंडर को ही कॉल करेंगे, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट कंडीशनल रेंडर से ही कॉल हो रहा है। जैसे कि तुम्हारा लॉगिन कंपोनेंट कंडीशनल रेंडर से कॉल हो रहा है, लॉग आउट कंपोनेंट भी कॉल हो रहा है, मैसेज कंपोनेंट भी कॉल हो रहा है। सो you will only call the conditional, ঠিক আছে? চলো তো इसको করো। তো আমি আস্তে আস্তে কল করছি, তোমরা আগে এই দুটো কম্পোনেন্ট আগে ক্রিয়েট করে নাও, মেসেজ আর লগইনটা, তুমি তারপর বলছি। चलो इसको क्रिएट करो, मैसेज और लॉगिन को पहले क्रिएट करो, फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ। इसको करो, मैं जस्ट 1 मिनट आ रहा हूँ।
বাকিদের সবার হয়ে গেলে বলবে, सबका हो जाए तो बताना। হয়ে গেছে স্যার। হুম। আচ্ছা, সবার তাহলে হয়ে গেছে? এভরিবডি আসেনি স্যার আমার। না স্যার করছি। করছো? আচ্ছা ঠিক আছে, করো। আসেনি? আচ্ছা, যার আসেনি একটু ওয়েট করো, আমি দেখছি স্ক্রিনটা শেয়ার করে। হ্যাঁ, একটু ওয়েট করো। কারোর যদি না এসে থাকে বা কোনো এরর হয়, একটু ওয়েট করো, আমি দেখে নিচ্ছি। হয়েছে? হচ্ছে দাদা। হ্যাঁ হয়েছে, বলো কি হয়েছে, কি করেছো? আমার এইটাই এসে গেছে। হ্যাঁ মানে ইনিশিয়ালটা আসছে, তারপরে চেঞ্জ হচ্ছে না, তাই তো? না, আচ্ছা না, দেখি ঠিক। কোডটা, দেখি কোডটা দেখি কি করেছো। আচ্ছা একটু ওপর থেকে নামো, দাঁড়াও। মেসেজ, ঠিক আছে, লগ ইন, ক্লিক ইনফো, ওকে।
নিচে এসো, লগ আউট, ঠিক আছে নিচে এসো, টগল বাটন এক্সটেন্স এটা ওকে, ইজ লকড ইন, ইনিশিয়ালি ফলস আছে, ফাইন। নিচে এসো, হ্যান্ডেল লগইন, দিস ডট সেট স্টেট ইকুয়ালস, কেন সেট স্টেট এর পরে ইকুয়ালস হয় না তো? দিস ডট সেট স্টেট দিয়ে এখানে ইকুয়ালস তো হয় না তো? এটা তো সেট স্টেট, দিস ডট স্টেট না, তুমি সেট স্টেট মেথডটার পরে ব্র্যাকেট হয় তো, হ্যাঁ ইকুয়ালস সরিয়ে দাও, ইকুয়ালস তো হয় না, হ্যাঁ নিচেও তাই করেছো তুমি, হ্যাঁ আমি ওটা দিস ডট state সেট করেছি। স্টেট, হ্যাঁ এটা স্টেট নয়, এটা সেট স্টেট। হ্যাঁ এবার নিচে এসো দেখি, দাঁড়াও, এখানে স্টেট গুলোকে আপডেট করলে, এবার এখানে নিচে এসো, মেসেজ কম্পোনেন্টটা কল করলে এখানে ইনস্টলেশন এর উপর ক্লিক ইনফো দিয়ে প্রসেস, হ্যাঁ এবার এটাকে সেভ করে দেখো তো, মনে হয় যাবে, ওই জন্যই হচ্ছিল না, স্টেটটা আপডেট করতে পারছে না। হ্যাঁ এবার দেখো, ক্লিক করো, ঠিক আছে হ্যাঁ হয়েছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ মুমতাজ তুমি স্ক্রিন শেয়ার করো, হ্যাঁ তোমার স্ক্রিনটা বন্ধ করো। हाँ तुम स्क्रीन शेयर करो मुमताज। कर रहे हैं। हम्म हाँ तुम्हारा भी वही चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा कोड दिखाओ एक बार। अच्छा तुम भी सेम कर, हाँ इक्वल्स को हटा दो, दिस डॉट सेट स्टेट के बाद इक्वल्स नहीं होता है, और वो ब्रैकेट के अंदर देना पड़ता है, फर्स्ट ब्रैकेट दो, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करो और फर्स्ट ब्रैकेट को एंड करो लास्ट में। हाँ नीचे भी वही करो। अभी देखो तो सेव करके, हाँ ठीक है চেঞ্জ হবে, ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা আর কারোর প্রবলেম হচ্ছে এটা রান করতে? আমারও আসছে না ক্লিক করলে। হ্যাঁ ঠিক আছে দেখো, হ্যাঁ স্ক্রিন শেয়ার করো। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার কি প্রবলেম হচ্ছে? চেঞ্জ করলে আসছে না, দাঁড়াও কোডটা দেখতে হবে, দাঁড়াও তোমার স্ক্রিনটা আসেনি এখন, একটু দাঁড়াও, স্ক্রিনটা এখন দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ এবার এসছে, হ্যাঁ কি প্রবলেম হচ্ছে বলো? ওই চেঞ্জ করলে আসছে না। আচ্ছা ইনিশিয়ালি আসছে তাই তো, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি কোডটা দেখি, কোডটা দেখো। আচ্ছা মেসেজ কম্পোনেন্ট লগইন রিটার্ন অন ক্লিক প্রপস ডট ক্লিক ইনফো, ঠিক আছে এগুলো তো তুমি কল করেছো। নিচে আসো, সেট স্টেটের জায়গাটা দেখি, হ্যান্ডেল লগইন সেট স্টেট ইজ লকড ইন ট্রু ইজ লকড ইন ফলস। আচ্ছা নিচে এসো, আচ্ছা এখানে মেসেজ কম্পোনেন্ট কল করেছো, ইজ লকড ইন লগইন কম্পোনেন্ট ক্লিক দিস ডট হ্যান্ডেল লগ আউট। আচ্ছা এখানে যে প্রপস এর নেম গুলো ঠিক আছে, এটা চেক করো তো, তুমি যে ক্লিক ইনফো দিলে আর ওখানে যে প্রপসটা দিয়েছো, মানে আপার কেস লোয়ার কেসের কোনো গন্ডগোল আছে কিনা একবার দেখো। কম্পাইলার এরর দেখাচ্ছে না, কম্পাইল করে দিচ্ছি। না সেটা কম্পাইল করে দেবে, প্রপস এর নাম ভুল থাকলে কম্পাইলেশন এররটাও আসবে। এখানে ক্লিক ইনফো ঠিকই আছে, কিছু একটা ভুল করেছো, ক্লিক রিটার্ন ফাংশন লগ আউট ঠিকই তো আছে। নিচে আসো দেখি কিছুটা ভুল হয়েছে দেখতে হবে। এটাকে একটু ড্র্যাগ করে নাও তো, পুরোটা দেখা যাচ্ছে না, আর নাহলে ওখান থেকে ব্রেক করেও দিতে পারো, ব্রেক করে দাও ওখান থেকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, দিস ডট স্টেট ডট ইজ লকড ইন স্টেটটা তো ঠিকই করেছো, তাহলে লগ ইন কম্পোনেন্ট কল করবে যেটাও করছে, তাহলে এগুলো তো কোনো গন্ডগোল নেই। গন্ডগোলটা হচ্ছে তুমি যখন ক্লিক করছো তখন ও প্রপসটা মনে পাচ্ছে না, হ্যান্ডেল লগ আউট। আচ্ছা মেথড নেম, ও দুটো কেসেই তুমি হ্যান্ডেল লগ আউট কল করে দিয়েছো, ওই জন্য
দুটোতেই তুমি দেখো হ্যান্ডেল লগ আউট মেথডটা কল করেছো, একটাতে হ্যান্ডেল লগ ইন হওয়ার কথা ছিল। এবার সেভ করে দাও, রিলোড করে দাও একদম। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওই জন্য হচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা আর কারোর প্রবলেম আছে এক্সাম্পলটা নিয়ে? আসেনি এরকম কেউ আছো? Okay. তাহলে আমাদের সবার হয়েছে। তাহলে আমরা এই एग्जांपल कथा के कंसेप्टটা কি পেলাম? हम लोगों ने जो कंसेप्ट यहाँ पे सीखा है कि প্রপস দিয়ে যেরকম ভ্যালু পাস করা যায়, প্রপস দিয়ে সেরকম ফাंक्शनকেও पास करा, ठीक है? वैल्यू और फंक्शन दोनों को हम लोग प्रॉप्स के साथ पास कर सकते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, ঠিক আছে? আচ্ছা এবারে আজকে আরেকটা एग्जांपल দেখাবো বেসড অন প্রপস। তো চলো, লেট মি শো ইউ। স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। আচ্ছা এই যে एग्जांपलটা যেটা এখন দেখাবো, एग्जांपलটার কথা বলছিলাম, जैसे लोग बोल रहे हैं लेंथ ब्रेथ हाइट, তারপর ওখান থেকে ভ্যালু গুলোকে একটা কম্পোনেন্টে নিয়ে গিয়ে দেখানো। তো ये कुछ वैसा टाइप का एग्जांपल, ठीक है? তো কি করব? अच्छा तो आई हैव टू कंपोनेंट्स जो यहाँ पे कॉल होगा, डायमेंशन और फाइंड एसएन। सबसे पहले कंडीशनल रेंडर को बंद किया, डायमेंशन को ओपन किया, अच्छा तो फाइंड एसआई ये जो कंपोनेंट আছে ये एक ফাংশনাল কম্পোনেন্ট है और এই কম্পোনেন্টটা কি করছে, ইট উইল ক্যালকুলেট দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট এন্ড ইট উইল ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট बेस्ड ऑन द प्रॉप्स वैल्यू, ঠিক আছে? তো यहाँ पे देखो আমরা কি করলাম, let si is props.p into props.r into props.p, তার মানে ফাইন্ড এসআই কম্পোনেন্টের কাছে তিনটে প্রপস আমার যাচ্ছে। তাহলে একটা প্রপস হচ্ছে p প্রিন্সিপালের জন্য, একটা প্রপস হচ্ছে r रेटेর জন্য, আর একটা প্রপস হচ্ছে t ফর টাইম। ओके, सो उसको डिवाइडेड बाय 100 करके आई एम गेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट। और फॉर अमाउंट আমি কি করলাম, পার্সেন্ট करना होगा क्योंकि এখানে সাম করতে হচ্ছে। तो সাম करने के लिए পার্সেন্ট करना जरूरी है, अदरवाइज ওটা সাম করা যায় না, ওটা কি হয় কনক্যাটিনেট করে যায় তাহলে। तो इसके लिए पार्सिंग करके प्रथम एसआई টাকে আমরা इंटीजर कास्टिंग করলাম, उसके साथ पार्सिंग करके props.p को मैंने कास्टिंग किया एंड देन अल्टीमेटली उसको सम करके आई एम गेटिंग द अमाउंट। ओके, और এখানে रिटर्न हम लोगों ने किया है एसआई का वैल्यू और अमाउंट का वैल्यू। तो এটা তো একটা ফাইন্ড এসআই কম্পোনেন্ট আছে যেটা প্রপস এর উপর বেস করে কাজ করছে। এবার এই ফাইন্ড এসআই কে প্রপস এ কি করে পাঠানো হচ্ছে? সো ইফ ইউ কাম টু দ্য ডাইমেনশন কম্পোনেন্ট, তো এখানে আমরা কি করেছি, ডাইমেনশন কম্পোনেন্টে আমরা একটা স্টেট প্রথমে ক্রিয়েট করে নিয়েছি আর ফাইন্ড এসআই কম্পোনেন্টটাকে এখানে ইম্পোর্টও করেছি। তো স্টেটের মধ্যে প্রিন্সিপাল রেট টাইম থাকছে আর और एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे दिया, और एक प्रॉपर्टी যার নাম হচ্ছে স্ট্যাটাস প্রপার্টি। কেন ওয়াই স্ট্যাটাস প্রপার্টি? বেসিক্যালি এখানে যেটা আমরা করতে চাই সেটা কি হচ্ছে না, আমি প্রিন্সিপাল রেট এন্ড টাইম এই তিনটে ভ্যালু দেওয়ার পর যতক্ষণ না এই बटनটাকে ক্লিক করব, जब तक ये बटन हम लोग क्लिक नहीं करेंगे प्रॉप्स का वैल्यू नहीं जाएगा फाइंड एसआई के पास। আমি এখানে দেখো প্রিন্সিপাল দিচ্ছি, आई एम गिविंग द रेट, आई एम गिविंग द टाइम, কিন্তু এখনো কিন্তু প্রপসটা আমার যায়নি।
যদি প্রপসটা চলে যেত फाइंड एसआई কাছে তাহলে তুমি এখানে রেজাল্টটা দেখতে পাবে। तो रिजल्ट मुझे नहीं दिखा रहा, इसका मतलब अभी तक मेरा प्रॉप्स का वैल्यू फाइंड एसआई के पास नहीं गया है। कब जाएगा? जब वी विल क्लिक दिस बटन। देखो যেই বাটনটা ক্লিক করলাম आई एम गेटिंग द एसआई, आई एम गेटिंग द अमाउंट, क्योंकि अभी मेरा प्रॉप्स का वैल्यू चला गया और प्रॉप्स का वैल्यू जाने के बाद आई एम गेटिंग द एसआई, आई एम गेटिंग द अमाउंट। তো এই যে তাহলে বাটনটার উপর कंट्रोलটা যে বাটন ক্লিক করলে তারপরে প্রপস যাবে, विदाउट क्लिकिंग द बटन प्रॉप्स पास नहीं होगा। इसको करने के लिए we have taken another state which is status। status স্টেটটাকে ইনিশিয়ালি ফলস রেখে দিচ্ছি। এবার কি করছি, come to the render। so within render we have taken the value of principal, rate, time। ঠিক আছে, এই ভ্যালু গুলোকে আমরা নিয়ে নিলাম। এদের সাথে প্রত্যেকের সাথে অন চেঞ্জ আছে, ऑन चेंजर मध्य আমরা स्टेट अपडेट करी। यहाँ भी हम लोगों ने स्टेट को अपडेट किया है ऑन चेंज में, सेट स्टेट करके जैसे करते हैं। अच्छा, এবার হলো এখানটা একটা আবার ইউজ করা হয়েছে টার্নারি অপারেটর, আর তার আগে এখানে একটা बटन আছে, बटन है कैल्क बटन। ओके, और बटन के साथ एक ऑन क्लिक इवेंट है। ऑन क्लिक इवेंट के साथ यहाँ पे लिखा है दिस डॉट फाइंड, माने फाइंड ফাংশনটাকে কল করছে বাটনের অন ক্লিক ইভেন্টে। ফাইন্ড ফাংশনটা কি করছে, ফাইন্ড ফাংশন বেসিক্যালি স্ট্যাটাসের স্টেটটাকে আপডেট করে দিচ্ছে ট্রুতে। তাহলে আমি যখনই স্ট্যাটাসের মানে বাটনটা যখনই ক্লিক করব স্ট্যাটাসটা স্টেট আপডেট होके वो बन गया ट्रू। এবারে এখানে কন্ডিশনাল রেন্ডারিং এ কি করলাম, কন্ডিশনাল রেন্ডারিং এ আমরা করলাম যে this dot state dot status if it is true, so if my status state is true then it will call the find si component। find si component টাকে कॉल करबे और उसको कॉल करने के बाद उसके साथ props को भेज देगा। क्या क्या props को भेजेगा, p को, r को और t को, এই তিনটে প্রপস কে পাঠাবে। p তে কি পাঠাবে this dot state dot principal, r ए this dot state dot rate, t তে this dot state dot। और अगर स्टेटस का वैल्यू फॉल्स है जो इनिशियली था, इनिशियली কিন্তু স্ট্যাটাসটা ফলসই ছিল, তাহলে তখন ও কি করছে, ও তখন প্রপসটা পাঠাচ্ছে। क्योंकि स्टेटस का वैल्यू अगर फॉल्स है देन इट विल पास नल, মানে কিছুই পাস করছে না, নল। And once the status becomes true, it will pass the find si component। ঠিক আছে, so তাই জন্য যখন when we are clicking the button then find si value will be passed। এবারে once you click the button ভ্যালুটা যেহেতু স্ট্যাটাসটা ট্রু হয়ে গেছে, এবার কিন্তু আর আমি বাটনের উপরে এটাকে আটকে রাখতে পারছি, क्योंकि स्टेटस का वैल्यू तो चेंज हो गया, अभी वो ट्रू हो गया। এবার যদি তুমি এখানে কোনো একটা ভ্যালু চেঞ্জ করো instantly you can see the change, কারণ এখন কিন্তু প্রপসটা চলে যাচ্ছে, কারণ কি স্ট্যাটাসটা ট্রু হয়ে গেছে। তো এখন কিন্তু আমি আর প্রপসটাকে বাটনের থেকে কন্ট্রোল করতে পারবো। ওটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম ওটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি, কারণ যেহেতু ওটা ফলস ছিল তো ওটাকে ট্রু করে আমি কন্ট্রোল করতে পারছি। কিন্তু ওয়ান্স ওটা যে ট্রু হয়ে যাচ্ছে তখন ওটাকে আমি ফলস বানাতে পারবো না, তাহলে আমাকে এখানে আরেকটা বাটন রাখতে হবে রিসেट করার জন্য। যদি আরেকটা বাটন রাখি তাহলে করতে পারি। और एक बटन यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं রিসেट बोल के, তো ওটাকে ক্লিক করলে আবার ওটা ফলস হয়ে যাবে স্ট্যাটাসটা, তারপর আবার তুমি এখানে ভ্যালু দিয়ে আবার ক্যালক ক্লিক করলে তখন আবার এটা যাবে। তো সেটা আমরা করিনি। তো इसके लिए once the status becomes true তারপর কিন্তু ডিরেক্টলি প্রপস গুলো আমার কিন্তু ওটা চলে যাবে, তখন আর প্রপসটাকে কন্ট্রোল করতে হবে বাটন। স্যার ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি মানে এখানে আগেরটা যেরকম টগলিংটা হচ্ছিল এখানে ওয়ান টাইম হয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। টগলিং এখানে হচ্ছে না, টগলিং এখানে হচ্ছে, এটা ওয়ান টাইম। টগলিং এর এটা টগলিং এর এক্সাম্পল নয়, এটা আমরা বেসিক্যালি দেখালাম যে কি করে প্রপসটাকে কম্পোনেন্টের কাছে পাঠানো হচ্ছে বাটনের উপর বেস করে। মানে
তুমি বাটনটাকে ক্লিক করলে তবে প্রপসটা যাচ্ছে, বাটন ক্লিক না করলে প্রপসটা যাচ্ছে না। যতক্ষণ তুমি বাটনটা ক্লিক না করছো প্রপসটা পাস হচ্ছে না। আচ্ছা সেটা এখানে কি করে কন্ট্রোল করতে হয় স্ট্যাটাস দিয়ে, সেটা এখানে দেখাচ্ছি। এখানে যদি আমি আরেকটা বাটন ক্রিয়েট করে দিতাম রিসেট বলে, তাহলে আবার ওটাকে ওই অনেকটা তুমি যেটা বললে টগলিং এর কাজটাই করতো। রিসেট ক্লিক করলে আবার ওটা ফলস হয়ে যেত স্ট্যাটাসটা, তখন আর যেত না। আবার তুমি ক্যালক ক্লিক করলে আবার স্ট্যাটাসটা ট্রু হয়ে যেত, তখন আবার যেত। সেটা করা যেত, এখানে একটা বাটন বানিয়ে করা যেত। ঠিক আছে, তাহলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তো সবার কাছে? এই वाला एग्जांपल का जो কনসেপ্ট এটা ক্লিয়ার যে কি করা হলো এখানে এভরিবডি? হ্যাঁ স্যার বলছি রিসেট যদি বাটনটা দিতাম, ঠিক আছে, তাহলে ওই হুম। ইভেন্টটাকে মানে ফাইন্ড ইজ ইকুয়াল টু ইভেন্ট করে দিস ডট স্টেট স্ট্যাটাসটাকে ফলস করে দেবো, তাই তো? একদম ফলস করে দেবো। ফলস করে দিলে তখন আবার তোমার যেই স্ট্যাটাসটা ফলস হয়ে যাবে, তখন আবারও ইয়ে প্রপস পাঠাতে পারবে না। আবার যখন গিয়ে তুমি বাটনটা ক্লিক করবে তখন আবার গিয়ে প্রপসটা পাঠাবে। বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, তো সেটা তোমাকে তাহলে করতে হবে। কিছুই না, এখানে জাস্ট একটা বাটন অ্যাড করে দিলেই হয়ে যায়। উই ক্যান অ্যাড দিস। তাহলে এখানে একটা বাটন অ্যাড করে দেন দিস ডট ফাইন্ড করে দিলাম হ্যাঁ, ভিতরে কনফ্লিক্ট। সিম্পল জাস্ট এটাকে কপি পেস্ট করে আমরা এখান থেকেই করব। হুম। তাহলে কি হবে জিনিসটা একদম যেমন আমরা বলছিলাম টকলিং যেটা একটু আগে দেখলাম এক্স্যাক্টলি ওরকম কাজটা করবে। তো ইউ ক্যান অ্যাড হিয়ার, ধরে এখানে একটা বাটন অ্যাড করে দিলাম অন ক্লিক। ফাংশনটার নাম ধরে দিলাম আমি কি দেবো, ধরো রিসেট, রিসেট ভ্যাল, এবার একটা ফাংশন দিয়ে দিলাম। এখানে বাটনটা রিসেট নাম দিলাম, রিসেট বা রিসেটই নাম দিই, আর ইয়েস প্রবলেম তো কিছু নেই। ক্যাপস দিই, ঠিক আছে, এখানে একটা রিসেट बटन করে দিলাম। এবারে জাস্ট এখানে একটা ফাংশন को हम लोग को ऐड करना है बस। এখানে একটা ফাংশন অ্যাড করে দাও। রিসেট হ্যাঁ একদম, এখানে একটা ফাংশন অ্যাড করে দাও, RESET রিসেট ভ্যাল। ওকে, এখানে একটা इवेंट লাগিয়ে দাও, और ई লাগিয়ে দাও যা ইচ্ছা। और यहाँ पे एक ये এখানটা শুধু স্ট্যাটাসটা সেট করে ফলস করো। ঠিক আছে, স্ট্যাটাসটাকে ফলস করো। ঠিক আছে, তাহলে স্ট্যাটাস ফলস হয়ে গেল। এবার তুমি ক্লিক করো, তাহলে এখানে দুটো বাটন চলে এসছে। তো এবার দেখি কম্পাইলিং হচ্ছে না, কম্পাইলিংটা হয়ে যায়, হয়ে গেছে। এবার এখানে চলে আসো, রিলোড হবে। এবার তুমি এখানে ইনিশিয়ালি তো ফলসই আছে, তো ইউ ক্যান পাস দ্য ভ্যালু, তখন প্রপ যাবে না। ঠিক আছে, 10% টাইম 5 4 ক্যালক দিলাম, ভ্যালুটা 2 হলো, গেল। এবার আমাকে রিসেটটা ক্লিক করে দিতে হবে। দেখো রিসেট ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে ও কিন্তু এখানে আর কিছু দেখাচ্ছে, কেন কি ওটা স্ট্যাটাসটা ফলস করে দিল। এবার তুমি আবার যখন এখানে কিছু চেঞ্জ করবে, ইউ উইল নট গেট দ্য এফেক্ট ইমিডিয়েটলি। কখন পাবে? এগেইন when you click the then you will see that. ঠিক আছে, গট ইট? সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট। তার মানে এখন পুরো কাজটা বাটনের উপরে হচ্ছে। আমি যতক্ষণ না ক্যারেক্টারটাকে ক্লিক করব ও কিন্তু প্রপসটাকে পাঠাতে দিচ্ছে না। ঠিক আছে, তো তাহলে এটা একটু সবাই করে নাও। ঠিক আছে, তারপর আমি একটা হোমওয়ার্ক তোমাদেরকে দিয়ে দেবো, সেটা তোমরা বাড়িতে করবে, কালকে দেখবো। স্যার চলো তো সাকসেস। হ্যাঁ বলো বলো। এই পার্সেন্টের ব্যাপারটা একটু বলবেন? ওটা বুঝতে পারলাম। পার্সেন্টটা কেন দরকার পড়ে? তুমি যদি পার্সেন্ট না করতে, তাহলে ও কি করতে বলো তো, অ্যাডিশন করতে পারবে, ও দুটোকে অ্যাপেন্ড করে দেবে। ধরো তুমি 10 + 10 করবে, তো ও তোমাকে অ্যান্সারে দেখিয়ে দেবে 10 10, ও 10 + 10 20 দেখাতে পারবে। আচ্ছা এই জন্য পার্সেন্ট ছাড়া অ্যাডিশন করা যায়, অন্যগুলো করা যায়, सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा, लेकिन एडिशन करने के लिए पार्सिंग करना। पार्सिंग করা মানে ওটা ইন্টিজারে কাস্টিং করে, ইন্টিজারে কাস্টিং করলে তখন ওটাকে অ্যাড করতে হবে, নাহলে ওটাকে কনক্যাটিনেট করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই কম্পোনেন্টটা ফার্স্টে আগে বানিয়ে নাও সব। এভরিবডি
ফাইন্ড এসআই কম্পোনেন্টটা তাহলে ক্রিয়েট করো, তারপরে ডাইমেনশনটা করো। इसको क्रिएट करो, मैं जस्ट आ रहा हूँ 1 मिनट। আচ্ছা, এটা স্ক্রল ডাউন করছি আমি। আচ্ছা, আরেকটু তাহলে স্ক্রল করছি। ওকে, वैल चेंज, वैल चेंज সবার হয়েছে তো? सबका हुआ वैल चेंज? हाँ सर। হ্যালো, वैल चेंज Yes हो sir, चुका yes है? sir. তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ফাইন থেকে করো। হ্যাঁ, ফাইন থেকে দেখাচ্ছি। স্যার রিটার্নের পর যে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট স্টার্ট আর ক্লোজ হয়েছে ওটার কি মানে? ওটা ওটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি ফ্র্যাগমেন্ট ট্যাগ। ঠিক আছে, রিয়াক্টে যেরকম ডিভ ইউজ করো না, ওটা ডিভ না, যেরকম আমরা ডিভ ইউজ করি সেরকমই রিয়াক্টের একটা ট্যাগ আছে ফ্র্যাগমেন্ট ট্যাগ, ওটাকেও ইউজ করা যায়। ডিভের মতোই কাজ করে, পুরো ভেতরে তুমি যা যা লিখবে ওটাকে একটা সিঙ্গেল এলিমেন্ট হিসেবে রিটার্ন। তো এটা হলো ফ্র্যাগমেন্ট ট্যাগ। ঠিক আছে, ওখানে তুমি ডিভও দিতে পারো, নো প্রবলেম, ইউ ক্যান গিভ ডিভ অলসো, ডিভও দেওয়া যায়। তো ফ্র্যাগমেন্ট ট্যাগের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ডিভ দিলে তোমার ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেলে একটা এলিমেন্ট অ্যাড হয়ে যায় ডিভ বলে, কিন্তু ফ্র্যাগমেন্ট ট্যাগ দিলে ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেলে কোনো এলিমেন্ট অ্যাড হয়। এটা হলো ফ্র্যাগমেন্ট ট্যাগের মানে অ্যাডভান্টেজ। ঠিক আছে, এখানে ডিভ যেহেতু একটা, এই ক্লোজটা ওই এইভাবেই, এই যে আমরা ট্যাগ যেভাবে ক্লোজ করি এই যে এটা, এটাকে বলে ফ্র্যাগমেন্ট। তো এটা লেখা যায় অথবা ডিভ দিয়েও করা যায় সেম।
सर इसको ऊपर करिए, हाँ ऊपर ऊपर करिए, ऊपर। फाइंड फाइंड फंक्शन करो। প্রবলেম হচ্ছিল বললে সপ্তর্ষি হ্যাঁ তোমার না? হ্যাঁ তুমি তাহলে স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করে আমাকে দেখাও কি হয়েছে। হয়েছে স্যার? হচ্ছে, তাহলে তোমার স্ক্রিনটা আসুক। হ্যাঁ এসছে, বলো কি হয়েছে বলো। আমার এই প্রবলেমটা দিই। আচ্ছা দেখি একটু ইয়েতে কম্পোনেন্টটাতে যাও, ফাইন্ড এসআই কম্পোনেন্টটাতে। হ্যাঁ এটা একটু ম্যাক্সিমাইজ করো কোডটা। আচ্ছা কি করেছো, একটু উপরের দিকে যাও। না এটা তো ডাইমেনশন, ফাইন্ড এসআই তে যাও। হ্যাঁ এখানে তুমি রিটার্ন করেছো সিম্পল ইন্টারেস্ট দিয়ে, হ্যাঁ ঠিক আছে। ও ডিভ নেওনি তো, ডিভটা নিতে হবে না। তুমি তো মাল্টিপল এলিমেন্ট রিটার্ন করাচ্ছ, ডিভ ছাড়া হবে না তো। আচ্ছা স্যার, এখানে তো ওই ওই ট্যাগটা ইউজ করা যাবে তো? হ্যাঁ 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 ফ্র্যাগমেন্ট ট্যাগ করে দাও তাহলে। আইদার ফ্র্যাগমেন্ট ট্যাগ আর ডিভ, যে কোনো একটা কিছু তো দিতেই হবে। হ্যাঁ সেভ করো। এবার দেখো ধরো রান করছে কিনা, ভ্যালু দাও। রিসেট করো। আবার ভ্যালু দাও, ভ্যালু চেঞ্জ করো। ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে। ওই আচ্ছা আর tag- কারোর প্রবলেম আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওইটার জন্যই হচ্ছিল। আচ্ছা আর কারোর প্রবলেম আছে? और किसी का कुछ इशू है? ওকে দেবারতি হয়েছে, রান করেছে। হ্যালো হ্যাঁ দেবারতি, হ্যালো রান করেছে? স্যার আমার বিএস কোডটা হ্যাং করে গেছে, দেখাতে পাচ্ছি না। ও আচ্ছা আচ্ছা, কি এমনি প্রবলেম কিছু হয়েছে কি মানে ওই করতে গিয়ে? মাঝপথে হ্যাং করে গেছে করতে গিয়ে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তুমি পরে করে নেবে, হ্যাঁ আমি ঠিক পরে আছে অসুবিধা কিছু নেই। ল্যাপটপটা ইয়ে করতে। ঠিক আছে। अच्छा তাহলে আমি একটা হোমওয়ার্ক দিতে চাই, मैं एक होमवर्क दूंगा যেটা তোমরা আজকে যে प्रॉप्स এর কনসেप्टটা শিখেছো, प्रॉप्स का जो कंसेप्ट जो आज हम लोगों ने सीखा है, जिसके ऊपर हम लोगों ने तीनों एग्जांपल्स भी किए हैं, তো এবার আমি একটা হোমওয়ার্ক দেবো যেটা तुम लोग घर में करना और কালকে আমাকে দেখাবে, ঠিক আছে? तो क्या करना होगा, आई विल टेल यू। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन।
আচ্ছা, তো যেটা করবে সেটা হলো জাস্ট আ মিনিট। একটা कंपोनेंट क्रिएट করবে। कंपोनेंट का नेम है register.js। suppose this is my component register.js। এখানে আমরা একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বানাবো। ठीक है, हम लोग एक registration form बनाएंगे। ওখানে তুমি যা যা ऐड করতে চাও, like you can add name, you can add password, you can add date of birth, whatever you want to add। ठीक है, this is up to you। जो जो ऐड करना है ওগুলো ऐड করে একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বানাবে। और ওই ডেটা গুলো দেওয়ার পর নিচে you will have two buttons। কি কি? একটা বাটন হলো রেজিস্টার, ओके, और एक बटन होगा रीसेट। ঠিক আছে, আর এখানে আরেকটা কম্পোনেন্ট থাকবে। কম্পোনেন্টটা হলো view.js। ওকে, view.js। আচ্ছা, তো এবারে কি হবে, এই যে ভ্যালু গুলো এগুলো আমরা দেবো রেজিস্টার फॉर्म में, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম में जो जो वैल्यू हम लोग देंगे, রেজিস্টার বাটনটা ক্লিক করার সাথে সাথে অ্যাজ আ প্রপস এই সমস্ত ভ্যালু এই view.js এর কাছে চলে যাবে। ठीक है, तो सारा वैल्यू view.js के पास हो जाएगा once you click the register, और ये पास होगा in the form of props। Now view.js will display all the data in a table format। हाँ, इंटरनेट আমি তো ওই 5 এটা ইউজ করি, 5 gigahertz AP 5 gigahertz। এটাতে তো কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, ইজ অফ ইন্ডিয়া 1 টাতে হচ্ছে, আমি তো এটা ইউজ করি। দেখাবো, এই যে ইজ অফ AP 5 gigahertz, এটা ঠিক আছে। আচ্ছা, তো view.js এ টেবিল ফরম্যাট তে অ্যাকচুয়ালি ইট উইল ডিসপ্লে অল দ্য ডেটা ইন আ টেবিল ফরম্যাট। তাহলে জিনিসটা এরকম হবে যে ওয়ান্স আই গিভ দ্য ভ্যালু, আই ক্লিক দ্য রেজিস্টার বাটন, নিচে ডেটা গুলো আমাকে শো করবে অ্যাজ আ টেবিল ফরম্যাট। টেবিল ফরম্যাটে ডেটা গুলো আমাকে দেখিয়ে। এবার আমি যে রিসেটটা করব, আবার এই টেবিলটা আর থাকবে না, ইট উইল গো আউট। আবার যখন তুমি এখানে ডেটা কিছু চেঞ্জ করবে, পরে আবার রেজিস্টার করবে, আবার তোমাকে টেবিল ফরম্যাটে ওটা শো করবে। ঠিক আছে, সো ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। তাহলে এটা সবাই होमवर्क করবে, ये सब होमवर्क में करो। ठीक है, একটা প্রপার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বানাবে जैसे हम लोग बनाते हैं। ওখানে রেডিও বাটন দেবে, ড্রপ ডাউন লিস্ট দেবে, আর যা যা whatever you want to add, जो जो आइटम्स ऐड करना है। থ্রুতে করব তো? হ্যাঁ, রিঅ্যাক্টই করবে, আমরা যেমন করি আর কি। এইচটিএমএল দিয়ে তো তুমি ফর্মটা ক্রিয়েট করে নেবে, এবার সেটাই যেমন আমরা রিঅ্যাক্টের মধ্যে এইচটিএমএল দিয়ে ফর্ম বানাই, ওরকম ভাবেই করবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, করে এবার প্রপস এর থ্রু দিয়ে ভ্যালু গুলোকে view.js এর কাছে সেন্ড করে দেবে, দিয়ে সেখানে এবার তুমি ওটা টেবিল ফরম্যাটে জিনিসটাকে দেখিয়ে দেবে। স্যার ওই ঠিক আছে, টেবিল তাহলে ফরম্যাটটা যখন হ্যাঁ বলো। ওই টেবিল ফরম্যাটটা যখন আমার ব্রাউজারে মানে রান মানে কম্পাইল হয়ে শো করবে, তখন ওই রেজিস্টার বাটনটা আসবে, তাই তো? না, রেজিস্টার বাটনটা তো প্রথম থেকেই থাকবে। রেজিস্টার বাটনে ক্লিক করলে আমাকে টেবিল ফরম্যাটটা দেখাবে, যতক্ষণ না রেজিস্টারে ক্লিক করবো ততক্ষণ টেবিল ফরম্যাটটা দেখাবে না। তাহলে ওই রেজিস্টার ফর্মটাও তো স্যার আমাকে ব্রাউজারে দেখাতে হবে, তবে তো গিয়ে আমার আলাদা ট্যাবে গিয়ে একটা হ্যাঁ টেবিল। হ্যাঁ, আলাদা দেখাতে তো হবেই, সেম রেজিস্টার ফর্মটা তো তোমার ব্রাউজারে থাকবেই। রেজিস্টার মানে স্যার আমরা আজকে যেরকম ওই ক্যালকুলেশন আর রিসেটটা করলাম ওরকমই তো? ওরকমই। রেজিস্টার কম্পোনেন্ট থেকেই তো তোমাকে ভিউটাকে রেন্ডার করাতে হবে, নাহলে তো হবে না, তুমি তো প্রপস পাঠাচ্ছ না। না আমি ওটা বলছি না,
আমি বলছি কি স্যার, ধরুন ডাটাগুলো দিলাম, নেম দিলাম, পাসওয়ার্ড দিলাম, ডিওপি দিলাম, দিয়ে একটা হুম ফর্ম আমি মানে রিয়েক্ট অ্যাপে খুললাম, ঠিক আছে? হুম দেন আমি যে হুম। রেজিস্টার বাটনটা ক্লিক করবো, আলাদা আরেকটা ট্যাব খুলে যাবে, ট্যাবটা খুলে না ওখানে না টেবিল না আলাদা আলাদা ট্যাব খুলবে না, ওর নিচেই দেখাবে তোমাকে। আলাদা ট্যাব তো খুলবে কি করে? কেন তুমি তো রেজিস্টার কম্পোনেন্ট থেকেই কল করছো ভিউকে, তো আলাদা ট্যাব কি করে খুলবে? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি, ঠিক আছে। কলটা তো তুমি রেজিস্টার কম্পোনেন্ট থেকেই ভিউকে করছো, তো তোমার তো রেজিস্টার কম্পোনেন্টের মধ্যেই ভিউটা রেন্ডার হবে। হুম, আলাদা বুঝতে ট্যাব পেরেছি, কি করে খুলবে? ঠিক আছে। আলাদা ট্যাব তখন খুলতে যদি তুমি কোনো আলাদা কম্পোনেন্টটাকে রেন্ডার করাতে, তখন। কিন্তু তুমি তো রেজিস্টার কম্পোনেন্ট থেকে ভিউকে এখানে রেন্ডার করবে, তো তাহলে তো রেজিস্টার কম্পোনেন্টের মধ্যে ভিউটা দেখাবে। বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, কিন্তু কিন্তু আমি যে রিসেট করে দেবো সাথে সাথে আবার কিন্তু ভিউটা দেখানো বন্ধ করবো। হুম হুম, আবার যখন আমি আবার রেজিস্টারে ক্লিক করব তখন আমাকে ভিউটা দেবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ। তাহলে এটা অ্যাজ আ হোমওয়ার্ক এটা আমি দিলাম। তো ইয়ে সব ঘর মে করো। কালকে আমি এই হোমওয়ার্কটা সবার চেক করব প্রক্স এর উপরে, তারপরে আমরা একটা নতুন টপিক স্টার্ট করব, ও হ্যাঁ লাইফ সাইকেল অফ আ ক্লাস কম্পোনেন্ট। তো ওটা কালকে আমরা স্টার্ট করব, বাট বিফোর দ্যাট আমি এটা সবার একটু চেক করবো। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা যা যা করেছি ये এক্সাম্পলস গুলো আমি তোমাদের ক্লাসরুমে দিয়ে দিচ্ছি, আর उसके साथ ওই যে এক্সেল শিটটা ছিল ডায়াগ্রামটা ওটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো প্রপসটা নিয়ে তাহলে কারো কোনো ডাউট নেই তো? এভরিবডি প্রপস ক্লিয়ার? প্রপস का কনসেপ্ট, ইয়েস প্রপস কিভাবে কাজ করছে, প্রপস কিভাবে ভ্যালু পাস করছে, আই থিংক ইট ইজ ক্লিয়ার। তো এটা একটু সবাই তাহলে হোমওয়ার্কটা করো বাড়িতে, যেটা দিয়েছি। কালকে আমি আবার কন্টিনিউ করছি উইথ লাইফ সাইকেল, যেটা নেক্সট টপিক, আর হোমওয়ার্কটা আমি দেখবো। ঠিক আছে, ठीक है, तो चलो थैंक यू। तो आज के तो ताहले कारोर कोनो असुविधा नहीं, कोनो किसी का कोई डाउट नहीं है? एनीबडी?